Okay, we are live now. So let me tell you about the change or what's happening next week. So I asked you whether you can come to the class on. Oh, come on, come on. මම ඔයාලගෙන් ඇහුවේ December 3 කියලා නේද? But yeah, that is Yeah. Sunday. But that's fine, that's fine. ඔයාලා දැන් 15 දෙනෙක්ම කියවනේ මේ 13 පුළුවනි කියලා. එහෙනම් 7 වෙනිදා ක්ලාස් එක වෙනුවට අපි 3 වෙනිදා කරනවා. එතකොට 3 වෙනිදායි 5 වෙනිදායි ක්ලාසස් අපි කරනවා. 7 වෙනිදා නැහැ. ඊට පස්සේ 12 14 දෙකේ කරන්න වෙන්නේ නැහැ. 12 14 වෙනුවට අපිට ඔන්න 16 17 හෝ 17යි තව එක දවසක ඔයාලට පික් කරන්න පුළුවන්. අපි ඒක ඒ වෙද්දි බලමු ඔයාලගේ availability එක ගන්නවා. එතකොට 5th class එක තියෙනවා. 3 class එක තියෙනවා. Okay? අද දැන් මේ වෙලාවේ class එක මිස් වෙන ගොඩ දෙනෙක් ඉන්නවනේ. එයාලට recording එක බලද්දි ඔක දකින්න හම්බ වෙනවට පටන් ගත්ත ගාම. එතකොට ඒ හින්දා තමයි දැන් මේ recording එක පටන් ගත්තට පස්සේ message එක දුන්නේ. එහෙනම් let's proceed with the class. So, welcome Amida, welcome Anuradha, welcome Dilrukshi, and Shehani, Madhushika, Madhusha, Madhushani, Muri, Nadisha, Shehani, and Tushar. Right. I think not last week really, last Tuesday, we talked about the simple past tense. And looks like some people can't join. Oh, yeah. Thank you, Shahani, for your service. Like you have shared the link. That's very helpful. Thank you. I don't know why people keep forgetting that it's the same link every day. හැමදාම වලගේ එකම link එක දෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අර දවස් ගාන link එකක් යන්න ඕනේ. එන කට්ටියව limit කරන්න ඕන නම් හෝ ඕන නැති කට්ටියන එක නවත්තන්න ඕනනේ. එහෙම එකක් නැහැ අපිට. ඉතින් එකම link එක use කරන්න පුළුවන් දෙකට. මේ links by mugs තියෙනවා. මේවා නැහැ වෙන print කරපු ඒවා. And this is the old logo. අපි අර අවුරුදු දෙකකට කලින් පටන් ගත්ත mug එකක් මේ දෙන්නේ. ඒකේ ඉන්න හංසයා කෙට්ටුයි දැක්කද? අර අපේ අලුතෙන් ඉන්න හංසයා මීට වඩා මහතයිනේ. මේ පාරම හංසයා. 2020 ඉඳන් හිටියේ කරා. නෑ 2016 ඉඳන් හංසයා හිටියේ but you know this is the one that we used for the company with some more stuff. ඉතින් ඔයාලා successfully course එක complete කළොත් සහ exam එකක් තිබ්බහම මේකෙන් හොඳට results ගත්තොත් සමහරවිට අපිට mug එකක් දෙන්න පුළුවන් වෙයි බලමු. වැඩේ දින mugs කට්ටිය courier කරන්නේ නැහැ. මේකනේ teachers ලට යවපු වලින් කිහිපයක් මේගොල්ලෝ මේ බින්දලා තමයි යවලා තිබ්බේ. එහෙනම් ඉතින් අපි බලමු. mugs මේ බෑ නම් අඩු ගන්න කාඩ් එකක් හරි යවන්න පුළුවන් හොඳ ළමයින්ට. ඉතින් හොඳ ළමයින් බලමු. කාඩ් නම් වැඩක් නැහැ. චොක්ලට් එකක් අත වෙනවා නම් කමක් නැහැ නේද අපිට. Yes, sir. Right. අපි lesson එක පටන් ගමු. මම screen එක share කරන්න. Can you see the screen? Yes, sir. Brilliant. So this is what we started last Still, Tuesday. it is preparing. Okay. Can say it now, right? So in finished actions, we talked about the simple past tense. Then we were supposed to talk about the present perfect tense to some extent that day, but we really didn't do that. Like we didn't have the time to go through that. But let's do it today because next week you will be missing a few classes or a few days. ලබන සති දවස් කිහිපයක් මිස් වෙනවානේ. ඒ කියන්නේ අපි අනික් දේවල් පටන් ගත්තා. models පටන් ගත්තාම models ඉවර කරන්නත් පුළුවන් අපි Sunday and Tuesday කරද්දී. එතකොට models ඉවර කරලා මම කලින්ම හිතාගෙන හිටියේ මේ models වලින් පස්සේ ආයෙ මේකට එමු කියලා. හැබැයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ඒ වෙනකොට ඔයාලා පොඩ්ඩක් එහාට මෙහාට වෙලා තියෙනවා. past tenses කතා කරන්න වෙන්නේ අර break එකකින් පස්සේ. එතකොට ඔයාලට ඒවා එකින් එකට map කරන්න එකක් එක්ක relate කරන්න අමාරු වෙයි කියලා හිතලා තමයි මම ඒ ඔයාලට අද house පෙන්නවා වගේ ඒ lessons ටික පොඩ්ඩක් එහාට මෙහාට මාරු කළේ. එතකොට අද ඔයාලා last week ඉගෙන ගත්ත එකත් එක්ක හොඳට compare කරලා බලන්න ලේසි. Therefore, we'll try to discuss these things today. Past tenses වලට අදාළව එකින් එක මොකක්ද වෙනස්කම් තියෙන්නේ and where you can use those things. So ඔයාලට පාවිච්චි කරන්නේ මොන වගේ තැන්වලද පාවිච්චි කරන්න ඕනේ කියන දේ. I think if I give you a quick recap, we first talked about these verb rules or verb combinations and how does this help? Like these things, how do they help?
they help you to find whether there are mistakes, whether there are like wrong combinations in your sentences. ඔයාලගේ sentences වල ඔයාලා ලියන කියන දේවල් වල වැරදි combinations තියෙනවද මොනවා හරි වැරද්දක් තියෙනවද කියන එක බලන්න මේ උදව් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ sentence එකේ තියෙන verbs දිහා බලනකොට ඒ verbs ඇතුලේ verbs ජෝඩි වරන් බලනකොට මම example එකක් පෙන්නුවොත් එහෙම මම මෙතනින්ම ලියන්නම්කෝ. චුටි වාක්‍යයක්. Let's use something like 16, the font. She should have doing or sleeping. ඔය වාක්‍ය හරිද කියලා බලන්න කිව්වොත් කවුරු හරි. First, what do? First, you identify the verb phrase. මුලින්ම verb phrase එක identify කරගන්නවා. verb phrase එකේ ගන්න ජෝඩි දෙන්න. දෙන්න ගන්නවා කියන්නේ verb එකේ කොටස් දෙකකට ගන්න. අපි බලමු ඉස්සෙල්ලා මේගොල්ලන්ව. පළවෙනි pair එක තමයි should have. දෙවෙනි pair එක කවුද? have sleeping. දෙන්න ගත්තාම නේද? එතකොට should have කියන්නේ කවුරුද? should have කියන්නේ model එකකුයි V1 එකකුයි. ඒක හරි. have වලට පස්සේ එන්න පුළුවන් ඒවා මොනවාද? have වලට පස්සේ එන්න පුළුවන් have V3. නැත්නම් have එක 2 ඇවිල්ලා V1. එහෙම ඒවා තියනවද මෙතන? එහෙම එකක් නැහැ. ඒ කියන්නේ මේ pair එක හරි වුණාට මෙයා හරි වුණාට මෙයා වැරදි. එයාව හරි ගස්සන නම් මොකද වෙන්න ඕනේ? එක්ක have එක V3 වෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් have එක 2 ඇවිල්ලා V1 වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ she should have sleeping නෙමෙයි එහෙනම් she should have to sleep කියන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් she should have sleep. Asleep කියන්නේ verb එකක් නෙවෙයි නේද? ඒකේ තියෙන්නේ noun phrase එකක්. asleep කියලා තනියම එකට ගත්තොත් adjective එකක්. එහෙනම් මෙතෙන්දී she should have slept. එතන ඒ වගේ අපි verb phrase එක දිහා බැලුවම verb phrase එකේ ජෝඩි බැලුවම අපිට බලන්න පුළුවන් ඒක හරිද වැරදිද කියලා. කොච්චර දිග verb phrase එකක් වුණත් කමක් නැහැ. මම මේකෙම copy එකක් කරන් තව එකක් කරලා පෙන්නන්නම්කෝ. Right. Yeah. Had to. එතකොට එතනම ඔයාලට ඒක හරිනේ. They had. නෑ. ඔය past එක ගමු. They will has. now they ගත්තොත් has එන්නේ කියලා ඔයාලා දන්නවනේ. she ගමුකෝ. She will has do be ඒක දැන් වැරදි ගොඩක් තියෙනවා. වැරදි කොහොමද හොයාගන්නේ? වැරදි කොහොමද හරි ගස්සන්නේ කියලා බලමු අපි. verb phrase එක ඉස්සෙල්ලාම identify කරගන්න. verb phrase එක මොකද්ද? will has being promoted. දැන් ජෝඩි ගන්න එපා. දෙන්න. පළවෙනිම pair එක මොකද්ද? will has. ඊළඟ pair එක මොකද්ද? has been. ඊළඟ pair එක being promoted. Right. අපි පළවෙනි pair එක හදමු. පළවෙනි pair එක will has ඒක වෙන්න බෑ. ඒක මොකද්ද වෙන්න ඕනේ? ඒක has කියන එක have වෙන්න ඕනේ. have වෙනා ඊට පස්සේ being වෙන්න බෑ. have වල form එක නයි ඊට පස්සේ එන එක V3 වෙන්න ඕනේ. මෙන්න මෙතන. promoted been නේ ආවේ. been වලට පස්සේ promoted ආවොත් ඒක මොන වගේ තැනද ඒ මෙන්න මෙතන තියෙන එක. අපි ඒක ලියලා බලමු මේ විදිහට එහෙනම්. පළවෙනි pair එක හරි ගස්සනවා මොකක් කියලාද? will have. ඊළඟට have been. ඊළඟ pair එක been promoted. එතකොට සම්පූර්ණ sentence එක මොන වගේද වෙන්නේ? She will have been. You will have been. You
will have been promoted. ඒතර ඔය විදිහට අපිට බලන්න පුළුවන් ඔයාලගේ දැන් ලියලා තියෙන web professional issues තියෙනවාද ඒ වගේ නැත්තක් තියෙනවාද ඒක කොහොමද හරි ගස්සන්නේ කියන දේ. As you get familiar with the other tenses, you will start to understand it well. Amina, I will mute you for a second because there's a dog barking. Okay, thank you. And even my dog is howling. I don't know why. Maybe he's feeling lonely. මේ දවස්වල එයාගේ girlfriend ඉන්නේ ගෙටෙන් එළියේ සහ පිටින් ආව දෙන්නෙක් ඉන්නවා කවුද මන්ද? ඒගොල්ලෝ හින්දා මෙයා නිකන් බයද කොහෙද ඉන්නේ ඇතුළට වෙලා. එන්නේ ඒගොල්ලෝ මෙයාට වඩා ලොකුයි. ළඟදී හැපුවත් එක්ක පිට තුවාල වෙලා තියෙනවා. උඩු බුරනවා එහෙනම් ඇයි දන්නේ. බය වෙලා ඉන්නේ. කොහොමද? You can use these verb phrases to fix and identify the mistakes in your sentences. And when you're reading something, if you try to observe whether they match or whether these are there, then you will understand them very easily. එතකොට අර tenses ටික මතක තියාගන්න එහෙම නැත්නම් combinations ගොඩාක් මතක තියාගන්න නැහැ. වෙන්න පුළුවන් සිද්ධි 7යිනේ තියෙන්නේ. මේ 8 වෙනි එක උඩේ වගේම එකතුවක්නේ. ඉතින් ඒ 7 තියෙනවා නම් verb phrase එකේ syntax වරදින්න නැත්නම් grammatically වරදින්න දෙයක් නැහැ. ඒක පොඩ්ඩක් බලන්න අපි ඔගේ චුට්ටක් එදා කතා කරලා අද තව චුට්ටක් කතා කරලා දැන් ටිකක් දුරට පුරුදු වෙලා තියෙනවානේ. ඒ කියන්නේ ඔයාලා මොනවා හරි ක්ලියර් නැති තැනක් හෝ අපහසු තැනක් ආවොත් ඔයාලට මගෙන් අහන්න කියලා තියෙනවා. ටික දෙනයි අහන්නේ. group එකේම නම් ඉන්නවා 200 ගාණක් දෙනවා. class එකේ ඉන්නේ 14 දෙනයි. questions අහන්නේ 4 ප්‍රශ්නයි. ඉතින් අපරාධය වාගේ. ආයේ ලබන නොවැම්බර් වෙනකම් අපි free sessions කරන්නේ නැහැ කොහොමවත්. එතකොට ඉතින් කොහොමද paid courses නේ යන්නේ inspire එක. ඉතින් එතකොට අර free ඉගෙන ගන්න උවමනාව තියෙන කට්ටියට කියලානේ මේ group එක open කරලා දෙන්න. ඉතින් ගොඩ දෙනෙක්ට free කරගන්න ඕනේ නැහැ වගේ. එහෙම නැත්නම් මම උගන්වන්නේ වැඩ නැද්ද දන්නේ බලන්න. කොහොමද? අපි present continuous tense කතා කළා කලින්. ඊට පස්සේ am is was කොහොමද non action verb එකක් විතර කියන්නේ වෙන verbs නැතුව ඔක විතරක් තියෙද්දි කොහොමද ඒක වැඩ කරන්නේ කියලා කතා කළා. ඊට පස්සේ simple present tense කතා කළා, ඒක active කතා කළා, passive කතා කළා. එතන අපි emphatic form කියන එක ගැනත් අපි කතා කළා. ඒකේ statements හදන්නේ කොහොමද, questions හදන්නේ කොහොමද, එතකොට information questions හදන්නේ කොහොමද, ඒ දේවලුත් කතා කළා. ඊට පස්සේ past tense කතා කළා, past tense වල passive forms එන්නේ කොහොමද කතා කළා. උදාහරණයක් විදිහට අපිට කියන්න ඕනේ අපි මේක කතා කළා කියලා නම් අපි මේක ගිය අඟහරුවාදා කතා කළා. How do you say it? This was talk. We discussed. අපි මේක කළා කියලා කියන්නේ. So we discussed this last Tuesday. We discussed this last Tuesday. Fun වචනයක්. Discuss. අපි මේක ගැන කතා කළා කියලා ගොඩක් ලාට සිංහලෙන් කියන්නේ. But in English, when we use the word discuss, about දානවද? නෑ. දාන්න නැති හින්දා නැහුවේ නේ. Discuss කියන එකට අපිට අර සිංහලෙන් මේක ගැන කතා කළා කියද්දී අපි සිංහලෙන් ගැන කියලා දානවා වුණාට in English when we use the word discuss we don't use the word about. About පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. අපි මේ ප්‍රශ්නේ කතා කළා. We discussed this matter. අපි මේ question එක මේ අර ප්‍රශ්න පත්‍රයක වගේ තියෙන එකක් කතා කළා නම් we discussed about this question නෙමෙයි. මොකද්ද? We discussed this question ඒ විදියට. ඉතින් ඔය වගේ verb වලට පස්සේ prepositions ඕනිද නැත්නම් කොහොමද ඔක පාවිච්චි කරන්න කියලා කොහෙන්ද හොයාගන්නේ? හරි අමාරුයිද? නැහැ. කොහෙද තියෙන්නේ? ඔයාලගේ verbs පොත තියෙනවනේ නේද? අර web app එකේ ඔයාලගේ ඉංග්‍රීසි ඒක ඇතුලෙන් access කරන්න පුළුවන් නැත්නම් මම අර PDF එකක් දෙන්නේ. ඒ පොතේ තියෙන ටිකම තමයි app එකේ තියෙන්නේ. සමහර පොත්වල වැඩියෙන් කැමති නේද පොතෙන් පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන් නැත්නම් app එකෙන් use කරන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ verb එකට පස්සේ මොන වගේ prepositions එන්න පුළුවන් කියන එක ඔයාලට එකෙන් හොයාගන්න පුළුවන්. මතකයි නේද හොයාගන්න විදිය? කොහොමද? ඒ මොකද්ද මේවයි කියනනම් පොතේ නම් ඒ table එකට යන්න app එකේ නම් ඒ verb එක හොයාගත්තා නම් essential verbs ගොඩේ ඔයාලට ඕනේ discuss නේ. D වල discuss තියෙනවා. ස්ක්‍රෝල් කරන්න ඕනේ page එකේ find කරන්න පුළුවන් නේ control F එකක් දීලා මම ඉතින් අර පරණ මිනිස්සෙක් වගේ discuss වල. ඒ discuss කියන එකට මොනවද දෙන්න පුළුවන්? discuss කියන එකෙන් පස්සේ ටිකක් zoom කරන්න ඕනේද?
discuss කියන එකෙන් ඊට පස්සේ WH clause එකක් එන්න පුළුවන්. උදාහරණයකට අපි ඇයි penguinsලා වැදගත් කියන එක ගැන discuss කළා. එතකොට එහෙ කියන්නේ we discussed about why penguins are important නෙවෙයි. මොකද්ද? We discussed why penguins are important. About එකක් ඕනේ. කෙලින්ම discuss කරලා පස්සේ WH clause එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපි මොනවද කරන්න කියලා කල්පනා discuss කළා. එතකොට මොකද කියන්නේ? අපි මොකද කරන්න ඕනි කියලා discuss කළා. How do you say that? We discussed We discuss what We We- discuss what we are doing. We What to discussed do. what to do. We discussed what we were going to do. We discussed it was a what about 10 and a half. තමනා දෙන්න පුළුවන්. Discuss වලට පස්සේ something එන්න පුළුවන්. Something කියන්නේ මොකක් හරි දෙයක් use කරන්න පුළුවන්. අපි ඒ ගැන කතා කළා. We discussed that. කෙලින්ම they. නැතුව about that කියලා දාන්නේ නැහැ. We discussed about that නෙමෙයි. එහෙනම් මොකද්ද කියන්නේ? we discussed that. We discussed that. අපිට කියන්න ඕනි ලංකාවේ මේ යන දැන් මේ තියෙන පවතින තත්ත්වය ගැන අපි කතා කළා. How do you say it? We We discuss discussed currently situation. We discussed the present situation of Sri Lanka. current situation of the country or the ongoing situation in the country, ongoing state of the country. We discussed the ongoing state of the country. Cool. තමකද කෙනෙක් එක්ක දෙයක් discuss කළා කියලා කියන්නේ අපිට something with someone කියලා. උදාහරණයකට අපි cousin එක්ක අපේ future plans discuss කළා. එතකොට we discussed our future plans Because with cousin. Now, do you get it? So whenever you're not sure how to use a verb, a common verb, you can use this or you can just directly use the dictionary because මේ දේවල් dictionary එකෙන් අරන් එකත් එක්ක හදපු දේවල්නේ. ඉතින් dictionary එක කෙලින්ම refer කරලා ඔයාලට ඒ දේ කරන්න පුළුවන්. මෙතන focus කරලා තියෙන ළමයින්ට lazy කම්මැලි ළමයින්ට practice කරන්න සිංහලයි pronunciation එකයි usage එකයි විතරයි. But if you directly use the dictionary when you are learning verbs, it will be much better because that's what I did when I was learning. කොහොම හරි කමන්නේ. මොකද කරන්න ඕනේ ළමයි? Verbs ඉගෙන ගන්න nouns are replace කරන්න පුළුවන්. You can say this morning I ate kiribat. But you can't say this morning I milk rice. Why? Doesn't mean anything to anybody. But kiribat, that is understood by some people in our country, but a foreigner who doesn't know Sinhala, even they can understand that it is a food because you don't like do something else with food, you eat it. කෑමක් eat කියලා කිව්වොත් ඊට පස්සේ කියන්නේ කෑමක් කියලා කෙනෙක්ට idea එකක් තියෙනවනේ. හැබැයි verb එකම දන්නේ නැත්නම් verb එක නම් අපිට බැරි. එතකොට ඒ අදහස කොහෙත්ම ගියා ගන්න බැරුව යනවා. So nouns are easy to replace, but verbs are not. So verbs are an essential part in your language learning process. So what must you do? You must focus on learning your verbs. එහෙනම් එහෙම කරන්න. Let's go back to our lesson. Right. එහෙනම් simple past tense වලින් අපි එදා discuss කළා මොනවාද? We discussed this topic. අපිට මෙහෙම නම් කියන්න ඕනේ මේක කතා කළේ මුලදිම කියලා කියන්න ඕනේ. අපි කතාවකුත් නැහැ, කරපු කෙනෙකුත් නැහැ, මුකුත් නැහැ. මේ topic එක කතා කළේ මුලදිම. This topic was These topics was This discussed. topic was discussed in the very beginning. beginning, The very beginning. very beginning. අර සිංහලෙන් අපි මුලදිම කියන එක කියන්නේ ඉංග්‍රීසියෙන් the beginning කියලා. No, you have to use other words like very, whatever is appropriate there. So this lesson or this topic was discussed in the very beginning. Huh. Or to make a QR. Or to make a QR. Or to make informed color. Or to make informed color. Then how do we say it? This was informed to you last week. You This was were informed to you. You are last week. informed. You were informed Yes, කියලාත් කියන්න පුළුවන් නේද? එතකොට කොහොමද කියන්නේ? You are informed you were informed. last week. You were informed of this last week. You were informed of this last week. Inform of
something to somebody. ඒ කියන්නේ අපි screen එක share කරලා inform user වෙන විදිහ පෙන්නුවා. ටට්ටටට්ටා කොහෙන්ද ඒක හොයාගන්නේ? අයකරට ගියා. මම කම්මැලි scroll කරන්නේ එහෙනම් inform search කළා. Inform someone of something. කෙනෙක්ට දෙයක් inform කරනවා. එහෙනම් පාවිච්චි කරන විදිය මොකද්ද? අපි example එකක් බලමුකෝ. Inform වලට ගියාම I will inform my manager of the meeting tomorrow. නැතුව I will inform my manager about the meeting tomorrow කියන එක නෙමෙයි most frequent day. අපිට අර ශ්‍රී ලංකාවෙන් අපි සිංහල කතා කරනකොට මොබ භාෂාවෙන් එන ආభాෂයක් තියෙනවනේ ගැන කියලා කියන්නේ about කියලා. පස්සේ පාවිච්චි කරන pattern එක අර අපි සිංහලෙන් හිතන එකමම නොවන වෙලාවල් තියෙනවා. And you should learn that. A very common verb like inform, it's not the way we think in Sinhala. It's not, I informed him about that. I informed him of that. Do you get it? And now do you know how and where you can learn these things? Will you do it? All fair on screen එක නේද? All fair මේ slides ටිකද මේ English app එකේ. app එක නේද? හරි. good. මට වෙලාවකට අමතක වෙනවා කොයි screen එක share කරනවා. screen එකම share කරලා නම් හරි නේද? හරි. දැන් ස්ක්‍රීන් එකම පේනවනේ. ඒතර මං සැරින් සැරේ දෙපැත්තට මාරුනා කියලා ඉෂුව එකක් වෙන්නේ නැහැ. අද කතා කරන්නේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවනේ. ඒ හින්දා ස්ක්‍රීන් මාරු කරන එකට යන වෙලාව අඩු කර ගන්න ඕනේ. හරි. අපි ආයෙමක මේ lesson එකට. ඉතින් we talked about this. දැකද? talk කියනකොට about කියන්න පුළුවන්. discuss කියනකොට about කියන්න බෑ. Okay. අපි ඊට පස්සේ statements ඊළඟට questions about the subject ඊළඟට yes no questions ඊළඟට information questions ඒරම කතා කළා. එතන මෙහෙම නම් කියන්න ඕනේ. මේක ගැන කවද්ද inform කළේ? මේක කවද්ද inform කළේ? එතකොට when When was it? when was it informed? When was it informed? Good. අපිට මෙහෙම නම් කවුද මේක inform කළේ? කවුද ඔයාට inform කළේ? කවුද ඔයාට ඒක දැනුවත් කළේ? කවුද ඔයාව දැනුවත් කළේ දැන් කරපු කෙනා ගැන අහන්නේ. දැන් subject එක ගැන අහන්නේ. එතකොට මොකද කරන්නේ? Who did you inform you? Simple past active වලදී helping verb එක අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. එහෙනම් who informed you? who did you inform about this? Who did you inform? ඉන්නේ අපි ඒක ලියලාම පෙන්නමු. right. අපි කියනවා මෙන්න මේ අදහස. කසුන් මට මාව දැනුවත් කළා. How do we say it? cousin informed me. Informed me. Informed me. ඕක මොන voice ද? ඒක active voice. Active. ඔන්න දැන් මම කියනවා මාව දැනුවත් කළේ ඊයේ. එතකොට I was informed yesterday. කරපු කෙනෙක් අපි මෙන්ෂන් කරලා නැහැ. ඕනනම් මෙන්ෂන් කරන්න පුළුවන්. අවශ්‍ය නැහැ. ඉතින් පැසිව් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ නැති හින්දානේ. මේක මොන voice ද? මේක පැසිව් voice. දැන් ඔන්න අපි බලනවා subject එක ගැන question එකක්. මොකද්ද වෙන්නේ? subject එක වෙනුවට අපි subject කවුද මේක? subject මෙතන cousin. මෙතන subject I. අපිට කියන්න ඕනේ කවුද මේක ගැන inform කළේ කියලා අහන්න ඕනේ. Then what do we do? Instead of the subject we use the question word. එහෙනම් who informed me? කවුද මට inform කළේ? Who informed me? අපි මේකෙන් question එකක් හදනකොට මොකද වෙන්නේ? Who was informed yesterday? මේක තේරුම මොකද්ද? Who informed me කියන්නේ කවුද මාව දැනුවත් කළේ? කවුද මාව දැනුවත් කළේ? මට සිංහලෙන් type කරන්න සිංහල typing බෑ. මේකේ හෙලගුලුත් නැහැ. ඒ නැතිනම් තමයි කරන්න පුළුවන්. Who was informed yesterday කියන්නේ කවද ඊයේ දැනුවත් කළේ? දැන් එතකොට ඔයාලා කියද්දී who was informed you yesterday කිව්වොත් ඒ වාක්‍ය හරියද? නෑ නේද?
who was informed you කියලා කිව්වොත් ඒක ගැලපෙන්නේ නැහැ. හැබැයි who was informed කිව්වොත් ඒකේ තේරුමක් තියෙනවා. හැබැයි ඔයාලා හිතන තේරුම නෙමෙයි. who was informed කියන්නේ මොකද්ද? කවද දැනුවත් කළේ කියන එක. තේරුණාද ඒක? මෙහෙම නම් තියෙන්නේ. inform වගේම දෙපැත්තටම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් එකක්. arrest. cousin arrest කළා. How do you say it? cousin arrested the cousin was arrested. Cousin was arrested. Cousin Cousin was was arrested. මම cousin arrest කළා. මම පොලිසිය. එහෙනම් Cousin was I arrested. arrested cousin. cousin was arrested by me කියලා. පුළුවන්. මම කළා කියන පැත්තෙන් නම් මට වැඩි බරක් දෙන්න ඕනේ. I I arrested. arrested cousin. Oh, I arrested cousin. Arrested cousin. Cousin. හා ජනතාව නෙමෙයි ජනාධිපතිතුමා හෝ සභාපතිතුමා දක්ෂ නියෝජිතයෙක් පත් කළා. කොහොමද කියන්නේ? President selected a clever. The president selected a skilled representative. representative කියලා කියන්න අමාරු නම් agent කියලා කියන්න. Representative. ඒ වචනේ කියව ගන්න අමාරුනේ. වල චුටි කරලා අමාරුයි ඒක. representative අකුරු එක ළඟ ගොඩක් තියෙනවානේ එක වගේ. මෙහෙම නම් කියන්න ඕනේ. ඒ ඒජන්ට්ව සිලෙක්ට් කළේ ගිය අවුරුද්ද. එහෙනම් that agent That agent was selected last year. was selected Was selected last year. last year. එහෙනම් දැන් මොකද්ද අපි දකින්නේ? අපි verb phrase එක දිහා බලමු. verb phrase එකේ මෙතන තියෙන්නේ V2 එක, මෙතන තියෙන්නේ was were එක V2 ද V3. ලංකාවේ ළමයි නිතර කරන වැරද්දක් තමයි අපේ අම්මා අද ඉව්වේ නෑ කියලා කොහොමද කියන්නේ? අම්මා අද ඉව්වේ නෑ. Mother didn't cook today. Mother Did not didn't cook today. Didn't cook today. cook today. Amma didn't cook today. Or mother didn't cook today. හා මම කිව්වේ මම නිතර දැකපු වැරද්දක් කියලා මම ටීචින් කරපු කාලේ beginner level වල ළමයින්ගේ ඔයාලා beginner level class එකක ඉන්නේ. ඒ හින්දා මේක mention කරන්න ඕනේ. ඔයාලගේ වැරද්ද වෙනවා නම් ඒකේ භයානකම මොකද්ද කියලා පෙන්නන්න. ළමයි negative කරනවා සමහරු wasn't cook වලට අගට දැම්මොත් today මොකද්ද මේ කියන්නේ? අම්මා වෙන්නේ. අද අම්මා වෙන්නේ නැහැ කියලා. ඒ කියන්නේ අපි වැරදි තැනදී මෙන්න මෙහෙම ඒවා පාවිච්චි කරපුවාම ඒ වලින් කියන්නේ බොහොම භයානක අදහස්. So don't do that. නේද? මේක කියවුවත් ඒක භයානකයි. So don't do that. එහෙනම් මේ වැරද්ද කරන්න බෑ. මේ වැරද්ද කියලා කියන්නේ මොකද්ද? ඕක හැමතැනම ඇප්ලයි වෙනවා. ඇයි? ඕන් නැති තැන්වල was were දැම්මොත් බැරි වෙලාවත් එහා පැත්තේ එක V2 V3 දෙකම එක වගේ වෙන irregular verb එකක් වුණොත් එහෙම කියවෙන් අපි කියන්න යන දේ අනික් පැත්ත තමයි කියවෙන්නේ. ඒක passive idea එකක් වුණොත්. ඇයි? subject එක කරපු දැන් නෙමෙයි subject එක කරපු දැන් කියන්නේ යන්නේ. අපි තව ටිකක් ඔය නිතර ඔයාලට අවශ්‍ය වෙන simple past දේවල් ටිකකුත් බලලා ඊළඟ parts වලට යන්කෝ. හරි අපිට කියන්න ඕනේ මඩල් දුව publish කළේ 1946 කියලා. එහෙනම් how do we say that? Model Dua was published in 1946. Published in 1946. ඊළඟට අපේ society එක ආරම්භ කළේ දැන් දශක දෙකකට කලින්. How do you say that? Our society was. Our society was established. තව මොන හරි society එකක් club එකක් පටන් ගන්නකොට පාවිච්චි කරන පුළුවන් වචන. establish ගන්න පුළුවන්. Launched. Launch. Founded.
මේක ඔයාලට නිකන් පැටලෙන වචනයක් නිසා founded කියලා කියන එකේ V1 එක found FOUND find වල V2 V3 found තමයි find found ඒ වගේ මොනවා හරි දෙයක් ආරම්භ කරනවා අර පටන් ගන්නවා කියන idea එක දෙන්න found කියන verb එකකුත් දෙනවා V1 එකක් ඒක ඔයාලට founder co-founder කියලා terms හම් වෙන්නේ ඒතර inspire එකේ founder මම ඇයි inspire පටන් ගත්තේ මම නිසා ඒ වගේ ඔයාලා මොකක් හරි company එකක් පටන් ගත්තාම ඔයාලා නම් ඒකේ මුලින්ම ඒක පටන් ගත්තු කෙනා founder නව නිර්මාණයක් කරනවා කියන්නේ එහෙම එකක් නෙමෙයි නව නිර්මාණ කරනවා ඒගොල්ලෝ ඉන්වෙන්ටර්ස්ලා ඒගොල්ලන්ගේ V1 එක invent found කියලා කියන්නේ මොකක් හරි company එකක් වෙන්න පුළුවන් society එකක් වෙන්න පුළුවන් club එකක් වෙන්න පුළුවන් idea එකක් වෙන්න පුළුවන් initiate කරන කෙනා founder verb එක found එතනින්ම තමයි foundation කියන වචනේත් එන්නේ අපි නෙමෙයි සමහරු foundation කියන දේ අර මොකද්ද සිංහල වචන මොකක්ද ඒකේ මේ අඩිතාල thank you සිංහලෙන් අපි අඩිතාලම දානවා කියලා කියන්නේ නැහැ නේද? ඒකයි ප්‍රශ්නේ අවශ්‍ය කරන්නේ. Foundation එක කියන වචනේ එන්නේ found කියන verb එකෙන්. So our society was established, launched, founded දශක දෙකකට කලින්. How do you say that? before Decades ago. A society was founded 2 decades ago. අර දශක දෙකක් කියන්නේ අවුරුදු 20ක් නේ. අවුරුදු 20 කියන එකට ටිකක් පරණ ඉංග්‍රීසි වලින් කියන වචනයක් තියෙනවා score. ලකුණු මට්ටම කියලා කියන එකට පාවිච්චි කරන වචනය තමයි score. score කියන එක එන්නේ ෆ්‍රෙන්ච් වලින් ෆ්‍රෙන්ච් කට්ටිය 80 එහෙම කියලා කියන්නේ 10 8ක් විදිහට ගණනලා නෙමෙයි 20 4ක් විදිහට ගණනලා. එතකොට four score කියලා කියන්නේ අවුරුදු 80ක්. හරි කොහමද? එකක්. ඔයාලා කම්පැනි එක මේ government එකෙන් recognize කළේ කොයි අවුරුද්දද කියලා අහන්න ඕනේ. ඔයාලා කම්පැනි එක government එකෙන් recognize කළේ කොයි අවුරුද්දද? which year In which year was your company company recognized by the government? In which year was your company recognized by the government? Cool. ඇයි ඔයාට මේ award එක දුන්නේ? ඇයි ඔයාට මේ award එක දුන්නේ? දුන්නු කෙනා දන්නේ? ඇයි ඔයාට මේ award එක දුන්නේ? why were you given this award? Why were you given, presented, awarded this කියන්න පුළුවන්. award repeat කරන්න නැති වෙන අපි presented නැත්නම් given this award කියලා කියන්න පුළුවන්. Very good. කොහොමද idea එකක් හිතන්න බලන්න මේ වගේ passive වෙන්න ඕනේ active වෙන්න නැතුව මට මතක් වෙන passive දේවල් ඇයි දන්න. active දේකුත් අපි හිතමු නම්. ඇයි මට ඊයේ call කරන්නේ නැත්තේ? easy නේද? ඒවන ලියන්නත් ඕනේ නැති දේවල් නිකන් ටක් ගාලා කියලා දාන්න පුළුවන්. දැන් කොහොමද කියන්නේ? ඒවා මට ඊයේ call කරන්නේ නැත්තේ. Why didn't you call me yesterday? Why? Didn't you call Why me didn't yesterday? you call me yesterday? ඒක passive නෙමෙයිනේ. ඒ නිසා ඒක active. Why didn't you call me yesterday? Why didn't you call me yesterday? ඔයාගේ drop කළේ කවුද? ඔයාගේ drop කළේ කවුද? who dropped you yesterday Who dropped you yesterday? Who dropped you yesterday? Who dropped you yesterday? ඔයාගේ බෑග් එක හොරකම් කළේ කොයි වෙලාවෙද? නැත්නම් කොහෙදද? ඔයාගේ බෑග් එක හොරකම් කළේ කොහෙදද? Where you was your bag where your bag is stolen? helping verb එක කො where was where Yeah. was your Where bag bag stolen? Where was your bag stolen? ඔයාගේ බෑග් එක හොරකම් කළේ කොහෙදද? ඇති නේද? ඇති ඇති simple past වලට ඇති. Then we talked about different use cases of simple past, and we
focused on other places where you can use these other tenses too. And then basically our main idea was that we use the simple past tense when it is a finished action in finished time. ඉවර වෙච්ච time එකක ඉවර වෙච්ච දෙයක් ගැන කතා කරනකොටයි finished action වලදී simple past use කරන්න කියලා කිව්වා. ඒ කියන්නේ මේ call එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ 9ට. How do you say it? මේ call එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ 9ට. නැත්නම් ඔයා මට call කරලා තියෙන්නේ 9ට. කොහොමද කියන්නේ? එදා ක්ලාස් එකේ හිටියානම් අවදානෙන් දැන් වැරදියට කිව්වොත් එහෙම මම ඔයාලගේ ඇඩ්‍රස් එක ඉල්ලගෙන ගෙදරට ඇවිල්ලා දඩුවම් කරනවා. කොහොමද කියන්නේ? මේ call එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ 9ට. You call me This at night. yes. Don't call me at night. simple past මිසක් ඒකට present perfect පාවිච්චි කරන්න එපා. ඇයි ඒ? දැන් 9 පහු වෙලානේ. එහෙනම් finished time එකක්. finished time එකක which is finished action එකක් කියන්න you don't use the present perfect, you use simple past. This call has come at 9 නෙවෙයි. This call came at 9. At 9. එහෙම නැත්නම් මගේ පැත්තෙන් කතා කරනවා නම් I received this call at 9. I have received this call at 9. නෙවෙයි. I received this call at 9. Have has දැම්මට පස්සේ finished time එකක් mention කරන්න එපා. ඉතින් අපි ඊට පස්සේ බැලුවා past එක. එහෙම නැත්නම් finished time mention කරන time expressions ටිකක්. මොනවාද? finished actions වලදී නැත්නම් finished time expressions විදිහට we can use yesterday, the day before yesterday and time ago අපිට මොකක් හරි time එක mention කොච්චර time එකකට කලින්ද කියන idea එක පෙන්නන්න. ඊළඟට last කියලා last week, last month, last year, last Tuesday, last night ඔය වගේ use කරන්න පුළුවන් කියලා අපි දැක්කා. Then we can mention a year or words like before, after ඒ වගේ දේවල්. And we talked about a few examples here. I'm not going to go through those today. But now we are going to look at this. මොකද්ද මේ? Present perfect. Present perfect tense. This was on a future day, like in your schedule. But as I mentioned, now that you are going to miss a few classes in the coming weeks and they are going to be postponed, I decided like we may as well do it now before we finish or we take that break, because then you can, compare these and understand them better. Therefore, we'll do this one. Present perfect tense කියන්නේ present කියන නම තිබ්බට present වලට අයිති දෙයක් මොම නෙවෙයි. So if you notice this previous one, here we had finished actions in finished time. ඒ කියන්නේ ඉවර වෙච්ච time frame එකක් ඇතුළේ ඉවර වෙච්ච දේවල් ගැන කියන්න තමයි අපි simple past tense පාවිච්චි කළේ. හැබැයි මේක පාවිච්චි කරද්දී එහෙම finished time එකක් කියලා එකක් නෙවෙයි කියන්නේ. ඒ time frame එක තාමත් valid නම් එහෙනම් present perfect tense පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Oh, give me a second. My mother is at the door. I need to open the door and come back. So until I come back, I want you to look at these time words and see whether there's something that you don't know. I will explain them, but just have a look. I'll be back in a few seconds. Hi guys, I'm back. Can you hear me? Yeah. So you do you know these words? මේ වචන දන්නවද? අපිට මෙන්න මේවා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ present perfect tense එක. මේ වලින් කරන්න පුළුවන් දේවල් ටිකක් තියෙනවා. Let's understand what they are. අපිට for කියන එක පාවිච්චි කරලා මෙන්න මේකට උත්තරයක් දෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඒක හරියට නිකන් කොච්චර
time එකක්ද කියලා කියනවා වගේ. How much time කියලා කියනවා වගේ. How long දුර නෙමෙයි. දිගත් නෙමෙයි. How long කියලා අපිට උත්තරේ දෙන්න පුළුවන් කොච්චර කාලයක්ද කියන එකට. Since කියලා අපිට උත්තරයක් දෙන්න පුළුවන් starting time එකට. time එක පැත්තෙන් කවද්ද ඕක පටන් ගත්තේ කියන idea එක දෙන්න. Ever never කියන එකෙන් අපි never කියන එකෙන් කවදාවත්ම නැහැ කියන idea එකයි. Ever කියන එකෙන් ඒ time එක ගැනයි තමයි ගන්නෙ. Already කියලා කියන්නේ අපි මොකක් හරි time එකක් ගත්තාම ඒ time එක වෙනකොටත් ඊට කලින්. එහෙනම් අපි ගන්න මොකක් හරි pick කරන time එකට කලින් ඉවර වෙච්ච දෙයක් ගැන කියන්නේ. ඒක future වෙන්න පුළුවන්, present වෙන්න පුළුවන්, past වෙන්න පුළුවන්. ඒක මේ දැනට කලින් කියලා නෙමෙයි කියන්නේ. තේරුණා නේද? already කියන එක අපිට past time එකකට කලින් වෙන්නත් පුළුවන්. දැන් මේ වෙලාවට කලින් වෙන්නත් පුළුවන්. future time එකකට කලින් වෙන්නත් පුළුවන්. කොහොම හරි අපි ගන්න time reference එකට කලින්. ඒ මොකද? නෑ දැනටමත් නෙවෙයි. right. Ending my okay. On the time expression time එක අපි ගමුකෝ අපි අර timelines විදිහට ගත්තනේ. මේ තියෙන time එක. හරිද? දැන් now කියන එක තියෙන්නේ මෙතනනේ. ඔන්න now. හරිද? මේ දැන්. අපි ඒක type කරමුකෝ. මේ now. okay. එතකොට already කියලා කියනකොට අපි මොකක් හරි ගන්න time reference එකක් තියෙනවානේ. ඒ time reference එක මෙතන නම් මේ තැන නම් ඔය action එක මේ හරි. ඒ කියන්නේ දැනට කලින්. හැබැයි අපි ගන්න time reference එක මෙතන නම් ඒ කියනවා ගෙදර එනකොට කියන idea එකෙන් නම් එතකොට අපි example එකක් ගත්තොත් එහෙම they will have already rented out your room when you come back to Sri Lanka. ඔයා ලංකාවට එද්දී ගෙදර කට්ටිය වගේ ඒ වෙනකොටත් ඔයාගේ room එක rent කරලා තියෙවි. ඔයා ගෙදර ඉන්නේ තව අවුරුදු 3කින්. එහෙනම් ඔයාගේ room එක rent කරන්න මේ වෙලාවේ. දැන් මේ වෙද්දි කරලා නැහැ. හැබැයි ඔයා ගෙදර එන time එකට කලින් ඔක් කරලා. එහෙනම් එතෙන්ට අපි already use කරන්න පුළුවන්. තව example එකක් කිව්වොත් එහෙම අපි අද ක්ලාස් එක ඉවර කරනකොට ඔයාගේ අම්මා ඒ වෙද්දිත් උයලා ඉවර කරලා තියෙවි. අපි තාම ක්ලාස් එක ඉවර කළේ නැහනේ. අම්මා තාම උයනවා. ඔයාට එනවා අර හාල් මැස්ස හැම බදින සුවඳ, ඔම්ලට් එකේ අර තෙල් එක්ක එන සුවඳ, සම්බෝලයට දෙහි දාන සුවඳ වගේ දේවල්. හැබැයි අම්මා තාම උයනවා. තාම උයන එක ඉවර කරලත් නැහැ. එහෙනම් ක්ලාස් එක ඉවර කරන ටයිම් එක තමයි මේ රතු පාට එක. අම්මා උයලා ඉවර කරන ටයිම් එක තමයි මේ නිල් පාට එක. එහෙනම් ඒ වගේ තැනකත් ඔයාට already use කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔක past දේවල්ටත් පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට මේ තියෙනවම ක්ලාස් එකට ගිය වෙලාව. ක්ලාස් එකට ගිය වෙලාව වෙනකොට ඊට කලින් කවුරු හරි ක්ලාස් එක අතු ගාලා තිබ්බා. Someone had already swept the class when I went in. මම ක්ලාස් එකට යද්දී ඊට කලින් කවුරු හරි අතු ගාලා ඉවර කරලා තිබ්බා. එහෙනම් එතෙන්දිත් අපිට already use කරන්න පුළුවන්. දැන් තේරුණාද already කියන්නේ දැනටමත් කියන එක නෙවෙයි කියලා. දැනටමත් කියන අදහස ගන්න පුළුවන් එක තැනකදී. හැබැයි ඒක අනාගතයටත් අපිට use කරන්න පුළුවන් දෙයක්, අතීතයටත් use කරන්න පුළුවන් දෙයක්. අපි මොකක්ම හරි අපි ගන්න time එකට කලින් කියන එකයි already කියන එකෙන් පෙන්නන්නේ. දැනටමත් කියලා කියන්නේ එක meaning එකක් විතරයි. තේරුණාද වැඩේ? හවුද නැද්ද? ඔව්. Okay. Yes. මං අර pictures සුනම තියන්නා නේද? ඕක වෙන්නත් පුළුවන්. මේක වෙන්නත් පුළුවන්. Right. Just කියලා කියන්නේ මේ already කියන එකම තමයි. හැබැයි මේ දෙක අතර පරතරය ගොඩාක් අඩුයි කියන එක පෙන්වන්න තමයි just use කරන්නේ time word එකක් විදියට. මම මේ දැන් කෑවේ වගේ idea එකක් දෙන්න ඕන නම් I've just eaten. I've just eaten. ඒතර අපි කොයි වෙලාවද කියලා exactly කියන්නේ. හැබැයි දැන් මේ ගෙවෙන මොහොතේ චුට්ටකට කලින් කියන්නේ present perfect එක just use කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඕකම already වලින් කළා වගේ future use කළොත් එහෙම එහෙනම් future අපි කියන time reference එකට කිට්ටුවෙන් ඊට කලින් ඊට කිට්ටුවෙන් කියන අදහස දෙන්න අපිට just use කරන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට when you come home they will have just left.
ඔයා ගෙදර එන්නේ 8:00 එයාලා ගෙදරින් යන්නේ 8:25ට. එහෙනම් ඔයා ගෙදරින් ගියාට පස්සේ ඔයා ගෙදර යන වෙලාවට කලින් ඒගොල්ලෝ ගිහිල්ලානේ. Now when you come home they will have just left. ඔයා එන වෙලාව වෙද්දි එයාලා ගිහිල්ලා ඔන්න මෙන්න වෙලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ එයාලා ගිහිල්ලා. හැබැයි ඔයා ගෙදරට එන්න චුට්ටකට කලින් තමයි එයාලා යන්නේ. තාම ගිහිල්ලා නැහැ. තාම ඉන්නවා. ඔයා තාම ගෙදරට ආවෙත් නැහැ. ඔයා එන වෙලාව වෙනකොට ඊට චුට්ටකට කලින් යන්නේ අය කියන අදහස ඒක කියන්නේ. ඕකම අපිට past වලට use කරන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට I was late to go to the class. මං ක්ලාස් එකට ගියේ චුට්ටක් පරක්කු වෙලා. And when I arrived at the door, the teacher had just started the lesson. ඒ මොකද ඒ කිව්වේ? මම ක්ලාස් එකට ගියේ පරක්කු වෙලා මම දොර ගාවට යනකොට ටීචර් පාඩම පටන් අරන් හැබැයි ගොඩක් වෙලා කරලා නැහැ පටන් අරන් චුට්ට වෙලාවයි ගිහිල්ලා දෙන්න පටන් අරන් ඔන්න මෙන්න කියන වගේ. ඒ කියන්නේ ලොකු පරතරයක් නැහැ ලොකු ටයිම් එකක ඩිෆරන්ස් එකක් නැහැ කියලා කියන්න අපිට just use කරන්න පුළුවන්. ඒතර already කියන එකයි just කියන එකයි functionality එක ගොඩක් දුරට සමානයි. හැබැයි just වලදී මේ දෙක අතර තියෙන gap එක ගොඩක් අඩුයි. තේරුණාද? ඒතර picture එක ওই දෙකම එක වගේ. හැබැයි just කියන එකේදී අර කියන ටයිම් එකට කොහොම කිට්ටුවෙන් කියන එක තියෙන්නේ. මම දැන් කාලා ඉන්නේ කියලා කියනවා නම් you can say I've already eaten. ඒ කියන්නේ මේ වෙලාවට කලින් මේ දැන් මේ මොහොතේ කලින් දෙයක් කියලා අපිට කියන්න පුළුවන් present perfect එක already. හැබැයි මම මේ දැන් කෑවේ කියලා කියනවා නම් ඒ දැනට කලින් තමයි. හැබැයි ඒ අතරේ ලොකු gap එකක් නැහැ. එහෙනම් I've just eaten. තේරුණාද වැඩේ? already just ඒකට උඩ එක ඇන්දොත් එහෙනම් මොකක්ද ඒක වෙනස තියෙන්නේ? ඒකත් අපිට present, past, future ඔය හැම එකටම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි එයා මේ වගේ ගොඩක් කිට්ටුයි. මේ වගේ. මේ වගේ. clear නේද වැඩේ? lately කියලා කියනකොට it's with now එකම එක ගන්න. lately කියලා කියන්නේ අපි හරියටම දවසක් මෙන්ෂන් කරන්නේ මේ ළඟදී මේ ටික දවසක ඉඳලා වගේ අදහසක් දෙන්න. once one time කියන දේ. එක වතාවක් කියන දේ. And also you can use this in another meaning with the simple past. ඔන්න එක දවසක් නැත්නම් දවසක් වගේ අදහසක් දෙන්න කාලට once use කරන්න පුළුවන් but once can mean both things like just one time or අතීතේ කවදා හරි දවසක කියන idea එක දෙන්න. And next times means how many times 3 times 4 times 5 times මම වාව මීට කලින් කීප වතාවක්ම දැකලා තියෙනවා. එහෙනම් I have seen you many times before. Right. එහෙනම් අපි ආයෙත් ස්ට්‍රක්චර් එක දිහා බලමුකෝ මොකද්ද වෙන්න ඕනි කියලා. For I, you and plural subjects you use have. And with one that is kasun, supuni, ඒ වගේ ආයත එක මොකද්ද use කරන්නේ? Has. The main verb is always V3. So as a helping verb we have or has ne. That means when we are making පාටවල ටික මේක අප්ඩේට් කරන්න අමතක වෙලා නේද මට? ඕනේ. මේක දම් පාට නෙමෙයි නිල් පාට වුණා නම් තමයි අර කලින් වගේම තියෙන්නේ but I forgot to change the color sorry but the things are correct subject එකයි helping verb එකයි when we make a question we have the question word in the beginning instead of the subject and the helping verb and the main verb it's the same structure we saw earlier අර කලින් බලපු structures වගේම තමයි අපි බලමු sentence එකක් we need 24 set. මගේ යාළුවෝ surprise party එකක් organize කරලා. How do you say that? My friends have organized arranged a surprise party. Arranged a surprise party. My friends have arranged a surprise party. කවුද party එක organize කරලා තියෙන්නේ? Then Who have arranged Who has arranged the party? or who has Who has arranged the party. arranged the party?
Who has arranged the party? What's another way to do that? You can use the simple past too. කවුද party එක arrange කළේ කියන idea එකෙන් අහනවා නම් Who arranged? arrange the the party. You can use simple past too. This is in the simple past. simple past. Then if you want to ask something in a yes no question form, then මගේ යාළුවෝ party එකක් arrange කරලාද? What happens there? Do you want me to highlight the parts? Here we have the subject, and here we have the helping verb, and this is the main verb. Then what happens when we are making a yes no question? We bring the helping verb to the beginning. Then My it becomes have my friends arrange a surprise arrange party. a surprise party. So the helping verb comes here, and the subject goes here, and the main verb stays in the same place. Then if you want to ask the reason, ඇයි මගේ යාළුවෝ මේ party එකක් organize කරලා තියෙන්නේ? party එකක් arrange කරලා තියෙන්නේ? Why Why have my my friends friend arranged a a party? Why have my friends arranged a party? So what happens there? We have the question word, then we have the subject here, then in the middle we have the helping verb, and the main verb is here. Now I'm going to ask another question. අපිට මෙහෙමනම් අහන්න ඕනේ උනේ. හිතලා උත්තරයක් දෙන්න. කොයි වෙලාවෙද එයාලා party එක arrange කරලා තියෙන්නේ? කොහොමද අහන්නේ? at what time? At what time When පාවිච්චි කරමුකෝ. Right. when have they arranged the party? මේක හරිද? Deliver the මේක හරිද? When have they arranged the party? ඒක වැරදි. ඇයි වැරදි කියලා කියන්න බලන්න ළමයි. අපි ඇයි present perfect පාවිච්චි කරන්නේ? present perfect පාවිච්චි කරන්නේ time reference එකක් නැතිව indefinite. This is wrong. හේතුව තමයි indefinite past, or you can say unfinished past time. එහෙමත් නැත්නම් ඒක ගැන අපිට කියන්න පුළුවන්. මම මේක ඊළඟ line එකට ගන්න unfinished කියන එක. ඒකට තව ටිකක් ලේසි බලන්න. Unfinished past time. එහෙමත් නැත්නම් අපිට කියන්න පුළුවන් non specific past. ඒ කියන්නේ විශේෂයෙන් සඳහන් කරපු නැති time එකකට තමයි අපි present perfect use කරන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි time එක කවද්ද කියලා වගේ දෙයක් mention කරලා නැතිකොට තමයි present perfect use කරන්නේ. එහෙනම් when have they arranged the party කියලා කියද්දී අපි අහන්නෙම time එක ගැනනේ. දිනේ ගැන අහන්නේ, specific time එකක් ගැන අහන්නේ. එහෙනම් ඒ වගේ දේවල් වලට use කරන්න ඕනි දේ තමයි simple past tense. Specific time එකක් නම් we use simple past. We don't use the present perfect. ඒකට present perfect use කරලා හරියන්නේ නැහැ. හරියට time එකක් ගැන අහනකොට past time එකක් specific time එකක් ගැන අහනකොට එහෙනම් මොකද්ද වෙන්න ඕනේ මේක? When did they arrange? When not? එහෙනම් අපි සිංහලෙන් කතා කරනකොට තියෙන්නේ කරලා වගේ අදහස් කියන පළියට present perfect කරනවා කියලා ඔළුවේ තියාගන්න එපා. තේරුණා නේද වැඩේ? කොයි වෙලාවෙද ලියුම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ? කොහොමද අහන්නේ? When has the letter arrived? no, When did the letter arrive? When did the letter arrive? ලියුම ඇවිල්ලාද කියලා අහන්න.
එතකොට පුළුවන් present perfect. කොහමද එතකොට? ලියුම ඇවිල්ලාද? Has the letter Has the letter arrived? Has the letter come? Arrive නෝ කියවට ගමන් නැහැ. come කියන්න පුළුවන් එනවා කියන්න. Has the letter come? ඔයාට සල්ලි හම්බුණාද ඊයේ? ඊයේ ඔයාට සල්ලි හම්බුණාද? එතකොට ඔයාට ඊයේ සල්ලි හම්බුණාද? Have you got the money? Did you get money yesterday? Have you got the money You get yesterday? the money. Did you get the Yesterday. yes. Did you get the money? Yesterday. අපි yesterday mention කරනවනේ ඒක. ඔයාට ඊයේ සල්ලි හම්බුණාද කියලා. නැත්නම් මෙහෙම නම් කියන්න ඕනේ. ඔයාට සල්ලි හම්බ වෙලාද? time එකක් කියන්නේ නැහැ. time එක mention කරන්නේ නැහැ. ඔයාට සල්ලි හම්බ වෙලාද? එහෙනම් did ඕනේ නැහැ. මොකද්ද? Have you Have you got the money? got? නැත්නම් have you received the money? Have you got the money? ඔයාට සල්ලි හම්බුණාද? අපි ඊයේ කියන කතාවුත් එක කියද්දි ඊයේ ඔයාට සල්ලි හම්බුණාද? එහෙනම් did you get the money yesterday? Did you get the money? හැබැයි නිකම්ම ඔයාට සල්ලි හම්බ වෙලාද? ඔයාට සල්ලි හම්බ වෙලා තියෙන්නේ. එහෙනම් have you got the money? Have you received the money? එතන the money කිව්වේ අපි මේ ඔයයි මායි දෙන්නම දන්න සල්ලියක් ගැන කතා කරන නිසා එහෙම නැතුව අපි නිකම්ම සල්ලි ගැන කතා කරන you don't have to say the money. එතෙන්දි the money කියලා කියන්නේ ඇයි ඒ? ඔයත් දන්නවා මාත් දන්නවා මේ කොයි සල්ලිය ගැනද කතා කරන්නේ. මම දාපු සල්ලි ගැනයි කතා කරන්නේ. එහෙනම් සල්ලි ටික වලට හම්බුණාද? Did you get the money? ඔයාට ඊයේ සල්ලි ටික හම්බුණාද? Did you get the money yesterday? අපි time එකක් mention නොකර නිකම්ම අහන්නේ ආගෙන සල්ලි ටික දැන් හම්බ වෙලා තියෙනවද? Have you got the money? Have you received the money? තේරුණා නේද වැඩේ? එතකොට simple past වෙලයි present perfect වෙලයි තියෙන main difference එකක් තමයි මේ අපි ඊළඟට කතා කරන්න යන්නේ. When we use the simple past, we are talking about that specific past action in past time. It's not relevant now. ඒක දැන් මේ වෙනකොට අදාළ වෙන්න ඕනේ නැහැ. හැබැයි present perfect use කරනකොට අර කියන past action එක දැන් මේ වෙනකොටත් valid වෙන්න ඕනේ. උදාහරණයක් විදියට ඔයාට අසනීපුණා කියලා හිතමුකෝ අපි. දැන් ඔයාට හොඳයිද? දැන් ඔයාට හොඳයිද කියලා අපි අහද්දී දැන් මේ වෙලාවේ හොඳ වුණා නෙමෙයි. දැන් මේ වෙලාවට කලින් තමයි හොඳ වෙලා තියෙන්නේ. හොඳ වුණා කියන එක තාම එහෙමද? එහෙනම් did you get betterද? Have you got betterද? කොයි එකද හරි? Have you got better? Have you got better? ඇයි ඒ? අර කියන past action එක මේ වෙනකොටත් valid නම් එතකොට use කරන්නේ present perfect. Simple past use කරනකොට එහෙම definition එකක් නැහැ. Simple past වලදී finished action and finished time. American English වලදී නම් ඒගොල්ලෝ simple past ම පාවිච්චි කරන present perfect පාවිච්චි කරන තැන් වලට ඒගොල්ලෝ ඒක ලොකු issue එකක් කරගන්නේ නැහැ. ඉතින් යාළුවා කරගන්නේ නැහැ කියන්නේ ලංකාවේ අපි කරගන්නේ නැහැ කියන එකත් අවුලක් නැහැ. හැබැයි ඒක අනික් පැත්තට කරන්න බෑ. ඒ කියන්නේ present perfect වලින් කියන දේ simple past වලින් කියන්න පුළුවන්. හැබැයි simple past වලින් කියන හැමදේම present perfect වලින් කියන්න බෑ. මෙන්න මේ වගේ. ඔන්න ඔයාට රසණීපෙන් හිටියේදී හොඳ වුණා. හැබැයි ආයෙත් දැන් හොඳ වුණු ගමන් ඔයා අයිස්ක්‍රීම් කෑවා. දැන් ඔන්න ආයෙත් හෙම්බිරිස්සාව ආයෙත් උනා. එතකොට මට දැන් හොඳ වෙලා තියෙන්නේ වගේ අදහසක් කියන්න බෑනේ. එහෙනම් I've got better කියලා කියන්න බෑ. I got better simple past thing. I got better but then I ate ice cream and then I got worse. මට හොඳ වුණා. හොඳ වුණ ඊට පස්සේ මම අයිස්ක්‍රීම් කෑවා. ඊට පස්සේ මට තවත් අමාරු වුණා. එතකොට එතන අපි කියන්නේ මොන විදියට simple past වලින්ද present perfect වලින්ද? නිකම්ම simple past. ඒ අපි කියන එක සිද්ධියක්වත් දැන් මේ වෙනකොටත් valid දැනටත් හරි කියලා කියන්න ඕන නැහැ. එහෙනම් එතකොට present perfect use කරද්දි මොකද වෙන්නේ කියලා අපි බලමු. diagram එකක් එක්ක. ඒකට තව ටිකක් ඔයාලට පැහැදිලිව තේරෙයි. ඉන්නකම screen එක share කරන්න. මේ history one history talk කරන්නේ නැහැ අපිට. මේක වන්න මේක වන්න. කොහොමද? මෙන්න මේක. Cousin has come to see my mother. අපි ඒකේ තියෙන parts ටික බැලුවොත් එහෙම cousin තමයි subject. Has කියන්නේ helping verb එක. Main verb එක මොකද්ද? Come to see my mother. Present perfect නේද මේක?
cousin has come to see my mother. මෙන්න මේ action එක ගැන විතරක් හිතුවොත් එහෙම. මෙතන මොකද්ද මේ තියෙන්නේ? මේක නම් cousin අපේ අම්මාව බලන්න ආවා. ඒක simple past වලින් කිව්වොත් එහෙම cousin came to see my mother. හැබැයි දැන් මේ සිද්ධිය නම් cousin ආවා තාමත් ඉන්නවා ගියේ නැහැ. ඒ නිසා තමයි අපිට කියන්න පුළුවන් cousin has come to see my mother කියලා. හැබැයි මෙන්න මේ time එක ගැන විතර නම් අපි හිතන්නේ. එතකොට cousin came to see my mother. අද උදේ cousin ආවනේ අම්මව බලන්න. This morning cousin came to see my mother. cousin came to see my mother කියලා කියනකොට එතනින් imply වෙන්නේ නැහැ දැනුත් ඉන්නවා කියලා. දැනත් එක්ක කිසිම අදාළත්වයක් නැහැ. Habay, when you use this, when you use the present perfect, that means that past action is still valid. It is still relevant. ඒක තාමත් relevant කියන දේ. එතකොට අපි මේ වගේ තවත් එකක් ගත්තොත් එහෙම. මට කියන්න ඕන නම් මම ඒ වැඩේ මම පොත ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. I brought the book there. I have brought the book there. I have I have brought the book. I have brought the book. ඒ කියන්නේ මම පොත ගෙනාවා කියන එක තාමත් valid තාමත් ඒක එහෙම තමයි. හැබැයි මම මෙහෙම කිව්වොත් එහෙම I brought the book but then someone just took it out of the classroom and they are not here. I brought the book කියලා කිව්වොත් එහෙම මම පොත ගෙනාවා කියන දේ විතරයි කියන්නේ. දැන් පොත තියෙනවාද? එහෙම මුකුත් ඒකේ අදාළ වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් මේ දැනුත් valid දෙයක් කියලා නම් ඔයාලට පෙන්වන්න ඕනේ. Then you can use the present perfect. But remember, in American English, you can just use the simple past and they don't mind. They don't really see a difference between the simple past and the present perfect. But practically, or the theory or the concept is, simple past use කරද්දී ඒක past action එකක්, present perfect use කරද්දී past action එකක්. හැබැයි දැන් මේ වෙනකොටත් valid දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් time එකක් mention නොකර කියනකොට ඔයාලට present perfect වලින් කියන්න පුළුවන් කියන දේ. ඒ වගේම present perfect වලින් අපිට තව ideas ටිකක් බලන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන cousin is my friend කියද්දි මොකද්ද කියන්නේ? cousin දැන් මගේ යාළුවා. cousin was my friend කිව්වොත් මේ ටික කාලයකට පරණ කාලයකට cousin මගේ යාළුවා වෙලා හිටියා. හැබැයි මෙතන time reference එක අතීතයට විතරක් අදාළ දෙයක්වත් දැනට විතරක් අදාළ දෙයක්වත් නෙමෙයි මොකද්ද? අතීතේ ඉඳන් මේ වෙනකන් දිගටම තියෙන case එකක්. එහෙනම් in those places we can use the present perfect tense to say that it has continued for a long time, this stage. එහෙනම් cousin is my friend, cousin was my friend, අර was කාලේ නම් මේ is කාලේ වෙනකම් දිගටම තිබිච්ච දෙයක් නම් then you can use cousin has been my friend for a long time. cousin has been my friend since my childhood. මම චූටි කාලේ නම් cousin මගේ යාළුවා. How do you say that? Cousin Cousin has been my friend since since my childhood. childhood. Cousin has been my friend since childhood. කොයි කාලේ ඉඳන්ද ඔයා ඒ කම්පැනි එකේ මේ මැනේජර් වෙලා ඉන්නේ? තාමත් මැනේජර්. කොයි කාලේ ඉඳන්ද ඔයා ඒ කම්පැනි එකේ මැනේජර් වෙලා ඉන්නේ? How do you ask that? කවුද ඉඳන්ද? කොයි කාලේ ඉඳන්ද? Since when? Since when? When have you been a manager at that in the company? company? Since when have you been a manager at that company? කොයි කාලේ ඉඳන්ද ඔයා ඒ කම්පැනි එකේ මැනේජර් කෙනෙක් වෙලා ඉන්නේ? අපි මෙහෙම ඇහුවොත් when were you a manager at that company? දැන් මොකද්ද tense එක? දැන් simple past. ඔය question එකේ කලින් question එකේ වෙනස මොකද්ද? කලින් එකේදී අපි imply කරනවා දැනුත් එයා manager කෙනෙක් කවද ඉඳන්ද manager කෙනෙක් වෙලා ඉන්නේ කියලා. යට එකේ when were you a manager at that company කියලා කියද්දි දැන් කතාවක් අදාළ නැහැ. කොයි කාලේද ඔයා මැනේජර් කෙනෙක් වෙලා හිටියේ කම්පැනි එකේ. එච්චරයි අහන්නේ.
දැන් Yes. මේ වෙනකන් continue වෙච්ච දෙයක් කියලා කියවෙන්නේ නැහැ. දැනට අදාළ දෙයක් කියලා කියවෙන්නේ නැහැ when you use the simple past tense. Oh, that is what I've shown here. So when you say cousin was my best friend at school, ඒක මේ දැනුත් වැලියෙත් දැනටත් අදාළයි කියලා කියනවාද? නෑ. එහෙම එකක් කියවෙන්නේ නැහැ. ඉවරයි කියලා කියවෙන්නේ නැහැ. හැබැයි past tense එකෙන් අපිට කියන්නේ. ඒක දැන් වැලිඩ් කතාව කියවෙන්නේ නැති එකයි තියෙන්නේ. ඒකයි Americansලා අර present perfect වෙනුවට මේකත් කියන්නේ. දැන් වැලිඩ්ද නැද්ද කියන එක ඒගොල්ලෝ නොකිය past දේ විතරක්ම mention කරන්නේ. You can use simple past. දැන් නැහැයිම කියලා කියවෙන්නේ නැහැ. හැබැයි when you use the present perfect ඒකේ වැඩි බරක් තියෙන්නේ මොකේද? මේ දැන් තත්ත්වෙත් valid කියන එක නිසා. simple past වල දෙහෙම නැහැ ඒක අතීත විතරයි. මෙතන මොකක්ද තියෙන්නේ? අපි experience එකක් ගැන පරණ දෙයක් ගැන කතා කරන්නේ time එකක් mention කරලා නැහැ. කලින් කියලා කියද්දි මෙන්න මේ වචනේ බලන්න. අපි මොකක්ද වචනේ? this one. before කියද්දී අපි specific time එකක් කියනවා. හරියටම නිශ්චිත time එකක් කියන්නේ නැහැ. දැනට කලින් කවදම හරි වෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් අන්න ඒ වගේ අපි indefinite time, non specific time එක එහෙම නැත්නම් ඒ වගේ අපි කතා කරන experiences ගැන කතා කරද්දී අපිට use කරන්න පුළුවන් present perfect. එහෙනම් cousin has helped me many times before. cousin මට වෙන කෙනෙක් ගොඩාක් වතාවක් උදව් කරලා තියෙනවා. මම රටවල් ගොඩකට travel කරලා තියෙනවා. ඒක කවද්ද අපි කියලා mention කරන්නේ මීට කලින් කරලා තියෙන දා experience එක life experience ගැන කතා කරන්නේ. එහෙනම් how do you say that? මම රටවල් ගොඩකට travel කරලා තියෙනවා නේද? I I have traveled. I have traveled in many countries. I've traveled in many countries. මම ගොඩාක් රටවල් වල travel කරලා තියෙනවා. I have traveled in many countries. හැබැයි දැන් cousin helped me at school. දැන් at school එකේ දැන් වල හැමෝම ඉස්කෝලේ ගිහලා ඉවරයිනේ. තාම ඉස්කෝලේ යන්නේ කවුද? ෂෙහානි, මියුරි විතරයි. අනිත් කට්ටිය දැන් ඉස්කෝලේ ගිහිලා යා සමහර වෙලාවලක බබාලාත් ඉස්කෝලේ යනවා ඇති. ඉතින් එතකොට අපි මෙතනදී at school කියද්දී ඒක finish time එක ගැන කතා කරන්නේ. නේද? ඉතින් ඒ නිසා මෙතනදී මේ use කරලා තියෙන මොන tense එකද? We have used the Past. simple past tense. එහෙනම් අපි මෙතෙන්දී experience එකක් හෝ අපි කරපු දෙයක් time එකත් එක්ක mention කරනකොට ඒ කියන්නේ දැන් අපි කලින් කීවා මම රටවල් ගොඩකට travel කරලා තියෙනවා. time එක කිව්වේ නැහැ. මෙහෙම නම් කියන්න ඕනේ. මම 2012 දී නෑ මම මේ covid ආපු අවුරුද්දේ ගොඩක් රටවල් වල travel කරා. දැන් covid අවුරුද්දේ covid අවුරුද්දේ කලින් අවුරුද්දේ ගොඩක් රටවල් වල travel කරා. එතකොට I traveled. I traveled simple past tense. I traveled in many countries during in the year COVID. before COVID broke out. COVID මේ පටන් ගන්න COVID පැතිරෙන්න කලින් අවුරුද්දේ මම ගොඩක් රටවල් වල travel කළා. break out කියලා කියන්නේ මොනවා හරි ලෙඩක් හෝ එහෙම නැත්නම් වසංගතයක් plague එකක් මොනවා හරි ලොකු ප්‍රශ්නයක් ලෙඩක් වගේ දෙයක් තමයි disease එකක් පැතිරෙන්න පටන් ගන්න. break out. I traveled in many countries in the year before COVID broke out. COVID in the කලින් අවුරුද්දේ මම ගොඩක් රටවල් වල travel කරා. So when you want to specify the year or the time when something happened මොනවා දෙයක් වුණු අවුරුද්ද mention කරන්න ඕනේකද you use the simple past. එහෙනම් when you are at a job interview එකක ඉන්නකොට කයි අවුරුද්දද මේ දේ කළේ කියලා mention කරන්න නැතුව ඔයාට නිකන් කරලා තියෙන දේවල් විතරක් කියන්න which tense do you need? present perfect. You need the present perfect tense. මම projects 12ක විතර වැඩ කරලා තියෙනවා මේ වෙනකොට. I have worked in about 12 projects. මම මේ Turkish client කෙනෙක්ගේ project එකක වැඩ කළා 2018 දී. එතකොට Simple past. එතකොට simple past in 2018 or in 2018 I worked in a project run by a Turkish client. එහෙනම් ඔයාලා experiences ගැන කතා කරනකොට ඔයා කරපු දේවල් ගැන කතා කරනකොට you can use the tenses accordingly.
time එකක් mention නොකර මම ඊට කලින් කරලා දේවල් ගැන කියනකොට you can use simple no present perfect and when you want to specify when you did it කවද්ද කළේ කොයි කාලෙද කළේ කියන දේවල් mention කරන්න ඕනිකොට simple past use කරනවා. එහෙනම් ඔයාලා අද ඔළුවෙන් අයින් කරගන්න ඕනේ දේ මොකද්ද? කරලා තියෙනවා කියලා කියන්නේ present perfect. කළා කියලා කියන්නේ simple past කියලා මතක තියාගන්න එපා. That's bad. Present perfect ගැන ඔච්චරයි මට කතා කරන්න ඕනේ. But do you want to try a few examples? We did try a few examples, but I'll give you some time because we have another about 40 minutes. We can do that. Do you want to try a few more examples, or shall we proceed to the next part? මම අහන්නම්කෝ ලියනවා වෙනුවට ලියන්න ටයිම් එක කියන්නේ හරි. මම වැඩි පොත් කියවලා නැහැ. මගේ ජීවිතේ මම වැඩි පොත් කියවලා නැහැ. ඉතින් කියන එක ලියන්නේ මගේ දිහා බලන් හිටිය කියලා වැඩක් නැහැ නේද? මම වැඩි පොත් කියවලා නැහැ. I What is it? haven't read. I haven't read No. many. I haven't read many books. මම 11 වසරේ ඉන්නකොට මම මාරම ඉන්ටරෙස්ටිං පොතක් කියුවා. How do you say that? I read. I read Very interesting. interesting book When I When I when I was in was in grade grade 11. Grade 1 capital grade. Grade 11. I read a very interesting book when I was in grade 11. I'm a grade 11 ඉන්නකොට මාරම interesting පොතක් කියුවා. Then if you want to say මේක හොඳයි. මාටින් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා ගොඩක් පොත් ලියලා තියෙනවා. මොකෙන්ද කියන්නේ? simple past. Simple past. එයා දැන් නෑනේ. ඒද simple past. මාටින් වික්‍රම එයා නම ලියන්නේ වෙන විදිහකට නේද? මෙහෙම නේද? C එකක් ලියන්නෙත් නෑ එයා නේද? මට මතක නෑ එයා නම ලියන විදිය. එයා අමුතු විදිහකට ලියන්නේ. එයා sorry එයා කියන්න හොඳ නෑනේ. මාර්ටින් වික්‍රමසිංහ මහත්මයා අමුතු විදිහකට එයාගේ නම ලියන්නේ. මට මතක නෑ හරියටම බලන්න. මෙහෙම වෙන්න ඕනේ මට හරියට මතක නෑ. අපි වික්‍රමසිංහ ලියන විදිහට නෙමෙයි එයා එයාගේ නම ලියන්නේ. ඒ වගේම කුමාරතුංග මුනිදාස මහත්මයා. එයාත් එයාගේ නම ලියන්නේ අමුතු විදිහකට. K වෙනුවට වෙන මොකක් හරි පාවිච්චි කළාද මට හරියට මතක නෑ. කොහොමද එදෙන අමුතු විදිහකටයි ලියන්නේ කියන එක මතකයි. කොහොම හරි. මාර්ටින් වික්‍රමසිංහ මහත්මයා ගොඩක් පොත් ලියලා තියෙනවා. ලියලා තියෙනවා වුණාට you don't use the present perfect. What do you use? Simple past because he's dead now. Then Mr. Martin Vikramasinghe wrote Wrote many books. books in his lifetime. Mr. Martin Vikramasinghe wrote many books in his lifetime. ලංකාව World Cup එක දෙන්නලා තියෙන්නේ මේ cricket World Cup එකක් දෙන්නලා තියෙන්නේ නෑ cricket ODI World Cup එකක් දෙන්නලා තියෙන්නේ එකපාරයි නේද? ඔවනේ. How do you say that? එකම එකපාරයි. එකපාරයි විතරක් නෙවෙයි එකපාරයි. Sri Lanka cricket The Sri team Sri Lanka cricket team Sri Lankan cricket team has won has won won an ODI Only World Cup cup only once. only once. Sri Lankan cricket team has won an ODI World Cup only once. ඒගොල්ලෝ එක දිනුවේ 1996. they won they won They One, won only it one. in 1996. 1996. So when you are reading this word, if you can say it as this, like one, that is the standard pronunciation, but in Sri Lanka we accept one, that is fine. The sound that we have there is one.
one. And the same thing applies to company or company. It's not it's Company. 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 No, company. In කියන විදිහටම company. Company. So Sri Lankan cricket team has won an ODI World Cup only once. They won it in 1996. ඔයාමට ඇයි කෝල් කළේ? ඇයි ඔයාමට කෝල් කළේ? Why did you call me? Why did you call me? හැබැයි දැන් ඔන්න මං ෆෝන් එක අතේ තියාගෙන දැන් තමයි මං ඔයාගේ මේ මිස්ඩ් කෝල් ටික දාගෙන ඇයි අප්පා ඔයාමට මෙච්චර කෝල් කළේ? දැන් මම මේක ගැන අහන්නේ මේ මිස්ඩ් කෝල්ස් ගැන හිතේ තියාගෙන අහන්නේ එතකොට. ඇයි ඔයාමට මෙච්චර කෝල් කළේ? Why? Have you called? Why have you called me this many times? ඇයි ඔයාමට මෙච්චර කෝල් කළේ? මෙච්චර සැරයක් කෝල් කළේ? Why have you called me this many times? This many times. මෙච්චර සැරයක් කියන අදහස කියන්නේ? අච්චර සැරයක්. අච්චර සැරයක්, එච්චර සැරයක්. This වෙනවද? You can use that many times. ඇයි ඔයාමට අච්චර වතාවක් බැන්නේ? Why have you? Why? අච්චර වතාවක් දැන් ඒක දැනට අදාළ දෙයක් නෙමෙයි. Why Why past. did you? Why did you scold Why did me you blame that me? many? Why did you scold me that many times? එයිමට ඔයා අච්චර බැන්නේ. That many times නැතුව එහෙනම් අච්චර කියදී වාර ගාන ගන්නලා නැහැනේ. එහෙනම් many වෙනුවට we use the other one. Uncountable දේවල් එක පාවිච්චි කරන වචනේ පාවිච්චි කරනවා. Many වල uncountable දේවල් එක පාවිච්චි කරනවා මොකක්ද? Much. Much. එයිමට ඔයා අච්චර බැන්නේ. Why did you blame me that much? Hey, that much කියද්දි we can use a simple past. හැබැයි this much, this many times කියද්දි present perfect පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. ඒක මේ දැනටත් අදාළයි. මේ කතා කරන දෙයට අදාළ නිසා අපි use කරනවා present This many times. perfect. ඇයි මෙච්චර මේ order roles order කරලා තියෙන්නේ? දැන් අපිට roles පේන්න තියෙනවා. roles තියෙනවා 100ක් විතර. අපි ඉන්නේ 12 දෙනයි. 100ක් කන්න එක එක්කෙනෙක් roll 8ක්වත් කන්න ඕනේ. බැරි නෑ නේද? පුළුවන් කවන්න නේද දෙක. හරි නෑනේ හිතනවනේ අපි පෙරේතයි කියලා. ඒ හිතන අයියෝ මෙච්චර roles order කරේ. How do you ask it? Why have you ordered Have you ordered? this Why many have you rolls? ordered this many rolls? Okay දැන් ඉවර වෙලා දැන් තව අවුරුදු ගානකට පස්සේ මතක් කරලා අහනකොට ඇයි එදා ඔය අච්චර rolls order කළේ? Why did you order Why did you order that many rolls that day? Now do you see where you can use the simple past and the present perfect? But if you are American, like if you follow the American grammar, this එකත් අපි simple past use කරනවා. Like why did you order this many rolls? That is totally correct. So in modern English, you can replace the present perfect in many cases with the simple past. But you can't do it the other way around. ඒ කියන්නේ simple past එනතැන් වලට present perfect පාවිච්චි කරන්න බෑ. හැබැයි present perfect එනතැන් වලට simple past පාවිච්චි කළා කියලා කිසිම issue එකක් නෑ. මං කාලා ඉන්න කියලා කියන්න අපි present perfect එක කියනවනම් I have already eaten. I've already eaten. ඒක මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. කොහොමද? I already simple past වලින් නම් ate. 8. I already ate. ඒක හරිය. හැබැයි මම ඔයාව ඊයේ දැක්කා. I saw you yesterday. ඒක මෙහෙම කිව්ව හැකිද? I have seen you yesterday කියලා. එහෙම කියන්න බෑ. දැන් තේරුණාද වැඩේ? ඔව්. Cool. එහෙනම් මම මේක save කරන්නම්. ඔයාලා මේ ඉගෙන ගන්න දේවල් ඔයාලට අලුත් දේවල් තියෙනවද? නැත්නම් ඒවා චුටි වැඩිද? කොහොමද? Right. A part එක okay. Then we are going to go to the next part. Right. Can you see my screen?
පේනවද screen එක තාම නැද්ද? පේනවා. Right. Cool. Now this is past actions in past time, which is a fun topic. And I love teaching this because of this person. කවුද මේ? කවුරු වගේද පේන්නේ? Caesar. Caesar. මට අපේ වර්තමාන ජනාධිපතිතුමා වගේත් පේනවා. ලොකු කන් දෙක, අලු පාට කොණ්ඩේ, නිදිමත ඇස්. But who is this actually? What is he doing? Need. That is Nero. What is he doing? වීණා වාදනය කරනවා. Yeah, I think you have heard that story. Like අර සිංහලෙන් අපිට අහලා තියෙන කතාවක් තියෙනවා මොකද්ද? රෝමේ ගිනි ගනිද්දී නීරෝ වීණා වාදනය කරයි කියලා. So what's happening there? We have something happening in the background and then we have this main action that we are focusing on. අපි mainly focus කරන්නේ නීරෝ වීණා වාදනය කරනවා. ඒ කියන්නේ background එකේ වෙන දේ මොකද්ද? රෝමේ ගිනි ගන්නවා. So when we have to talk about such situations, we have like a few fun ways to do that. And then when we have to talk about something that happened before a past time, then we have another way to talk about that. That's why we are going to focus on past actions in past time. අපි දැන් අර කලින් කතා කළේ මොනවාද? Past actions in finished time. And then we talked about past actions in unfinished time. ඒ කිව්වේ present perfect ලදී අපි කියන time frame එක ඉවර නැහැනේ. උදාහරණයක් විදිහට මේ වෙනකන් මම තුන් පාරක් විතර මොනවද කරලා තියෙන්නේ? මම තුන් පාරක් ශ්‍රීපාදේ ගිහිල්ලා තියෙනවා. How do you say it? මම තාම මැරලා නැහැනේ. ඒ හින්දා I I have have I been to have been to Sripada Sripada 3 3 times. times. හැබැයි හිතන්නකෝ මම දැන් ඔන්න අද රෑ මැරෙනවා. අද රෑ මැරලා බෑ. ලබන සති 2 වෙනකන් ඉන්න ඕනේ. අපි හිතුවක මැරුණා කියලා. ඔන්න අද රෑ මම මැරුණා නම් එතකොට ඔයාලා මං ගැන ಗುಣගතනය කරනකොට මගේ 7 දවසේ දාන්නේද ಗುಣගතනය කරන්නේ මොකේද? නෑනේ. අවසන් කටයුතු කරන දවස. එතකොට ඔයාලා ಗುಣගතනය පාංශික වෙල දෙනකොට. එතකොට කොහොමද කියන්නේ? අනේ අපේ ටීචර් එයාගේ ජීවිත කාලේ පුරා 3 පාරක් ගිහිල්ලා තිබ්බා මේ කොහෙද? ශ්‍රීපාදේ ගිහිල්ලා තියෙනවා. එතකොට කියන්න පුළුවන් our teacher has been to Sripada 3 times කියලා. දැන් මම මැරලානේ. එහෙනම් ඒක දැන් finished time. එහෙනම් කොහොමද කියන්නේ? Past tense. You use the Our simple past teacher tense. went Our teacher Sripada went to went Sripada Sripada 3 times. 3 times. sometimes. ඒක අපිට විශේෂයෙන්ම mention කරන්න ඕන මැරෙන්න කලින් තුන් පාරක් කියලා. එතකොට simple past නොකිය අපේ මෙතන තියෙන past perfect වලින් කියන්නත් පුළුවන්. Anuradha, I will mute you for a few seconds, okay? Anuradha, I just muted you, but when you have a question, please unmute and ask. ඉතින් ඔයාලට එහෙම නම් කියන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපේ ටීචර් මැරෙන්න කලින් තුන් පාරක් ශ්‍රීපාද ගිහිල්ලා තිබ්බා වගේ එහෙම විශේෂයෙන් කියන්න ඕන නම් මැරෙන්න කලින් කියන එක. එතකොට අපිට past perfect use කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැතුව නිකම්ම ඉවර වෙච්ච දෙයක් ගැන කියද්දී you can use simply the simple past tense. You don't have to use past perfect. So past perfect is useful, but it is not one of the most common tenses. නිතරම පාවිච්චි වෙන tenses වලින් එකක්ම නෙවෙයි. හැබැයි ගොඩක් තැන් වලට අපිට මේ past perfect වලින් කියන දේවල් simple past වලින් වෙන වෙන දාලා කියන්නත් පුළුවන්කම තියෙනවා. So yeah, let's look at that. මේක මං ආයෙ පෙන්නන්න නැහැ මොකද වැඩක් නැහැ නේද? දැන් මේක දැකලා දැන් කෝස් එකෙන් භාගයක් වෙනවට හැමදාම වගේ මේක දැක්කනේ. ඒ හින්දා ඒක ගැන ආයෙ ફોකස් කරන්න ඕන. මොකද 아무තු දෙයක් නැහැ මෙතන. අර කලින් එකම තමයි. මට මේකේ කලර්ස් වෙනස් කරන්න අමතක වෙනවා. කමක් නැහැ. ඒ කියන්නේ නිල් පාටයි කළු පාටයි කියන්නේ. අපි past continuous නැත්නම් present continuous වල මොකක්ද දැක්කේ? ing verb එකක් තමයි main verb එක විදිහට තියෙන්නේ. helping verb එක උනේ am is are වලින් එකක්. උදාහරණයක් විදිහට මං දැන් මේ කෝපි එකක් බොන ගමන් ඉන්නේ. How do you say that? I I'm am drinking coffee. A coffee. I'm drinking coffee. මම කෝපි එකක් බිව්වා. ඉවරයි දැන් ඉවර කරලා තියෙන්නේ. I drank a coffee. I drank coffee. I drank coffee. මම කෝපි බිව්වා. දැන් මට නිදිමත නෑනේ. මට නිදිමත නෑ කියලා කොහොමද කියන්නේ? I'm
I'm Sleepy. not sleepy. Not sleepy. I'm not sleepy. හින්දි මතලනේ I'm not sleepy. ඇයි? ඇයි? Why? කොහොමද හේතුව කියන්නේ අපිට? ඔය කෝපි බීලා ඉන්නේ. ඒකයි නෙමෙයි නිදිමත නැත්තේ. එතකොට Because because I I have drank, I have I I I was have Drunk. drunk Coffee. coffee. I've had coffee. ඒක simple past වලින් කියන්නත් පුළුවන්. අවුලක් නැහැ. I had I had coffee. හැබැයි දැන් මට රිලේට් කරන්න බෑ. මම අර කෝපි බීපු එක නිසා තමයි මට නිදිමත නැත්තේ කියලා. එතකොට හොඳම විදිහ නම් මොකද්ද? present perfect වලින් කියන දේ. I have drunk coffee or I have had some coffee, so I'm not sleepy. මම මේ කෝපි බීලා ඉන්නේ. ඒ හින්දා මට නිදිමත නැහැ. I've had coffee, so I'm not sleepy. අලාර චූටි දෙයක් තමයි අපිට ලංකාවෙන් නම් කාලා බීලා eat drink පාවිච්චි කරනවා වෙන්නේ අපි නිතරම. හැබැයි natives ලා කරන දෙයක් තමයි කනවා බොනවා දේවල් වලට eat drink වෙනුවට ඒගොල්ලෝ have හරි take හරි තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. අරක වැරදි නෙමෙයි. eat කියන එක drink කියන එක වැරදි නෙමෙයි. ඒගොල්ලෝ නිතර ඒ වචනේ පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ ඔය වගේ තැන්වලදී. ඒකයි. I had lunch මිසක් I ate lunch කියන වහෙන්නේ. I had some coffee කියනවා මිසක් I drank some Okay. coffee කියලා කියන වහෙන්නේ. Same thing goes with tea. I drank a cup of tea කියන එක වෙනුවට they usually say I had a cup of tea. So let's do it that way so they know that we know better English. අපි ඉංග්‍රීසි අර පොත කියවලා වචනෙන් වචන translate කරලා නෙමෙයි ඉංග්‍රීසි දැනුවත්ව ඉංග්‍රීසි දන්නවා කියලා ඒතකොට ඒගොල්ලන්ට පේනවනේ. ඒකට නෝල ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න ටෙස්ට්ස් පාස් වෙන්න ඔයාලට ඉංග්‍රීසි පුළුවන් කියලා පෙන්නන්න. So yeah, try to take that into your vocab and how you are speaking. So කොහොමද කියන්නේ මම මේ කෝපි බීලා ඉන්නේ ඒකයි මට නිදිමත නැත්තේ. මම කෝපි බීලා ඉන්නේ ඒකයි මට නිදිමත නැත්තේ. I had coffee. and have I've had some coffee. ඒ නිසා තමයි that's why Therefore, that's why I'm not. මට නිදිමත නැත්තේ. I'm not sleepy. I am not Why I'm not sleepy. sleepy. අපි එක දිගටම කියමු මෙන්න මෙහෙම කොහොමද? I've had some coffee that's why I'm not sleepy. I had some coffee. That's why I am not sleepy. Sleepy. හැබැයි ඒකත් කියුවේ නිදිමත වගේනේ. දැන් මේ වෙලාවේ මම කෝපි බීලා ඉන්නේ. How do you say that? I'm drinking I'm coffee. Drinking coffee. මම කෝපි බීලා ඉන්නේ. ඒ හින්දා මට නිදිමත නැහැ. නිදිමත I නඩුව had කියන්න ඕනේ දැන්. I've had some coffee. So Some I am not sleepy. I'm so not I'm not sleepy. sleepy. මම දැන් චුට්ටකට කලින් කෝපි ටිකක් බිව්වා. දැන් චුට්ටකට කලින් කියලා කියනකොට specific past time එකක් නේද? ඔව්. අතීතේ ගැන අපි නිශ්චිතවම කියනවනේ time එකක්. එහෙනම් අපි use කරන්නේ present perfect ද simple past ද? Present Simple perfect. past. Simple. Time එක mention කළා past usually simple past එහෙනම් I've had some coffee a little while ago. I had some coffee a little while ago. I've had the I had the I had. I had in the simple past. And I had. I had some coffee a little while ago. මම දැන් ශිෂ්ට කරන කෝපි ටිකක් බිව්වා. ඉතින් අදහස් වෙනවාද ඒක දැන් තාමත් ඒ කෝපි බීපු කෝපි එකේ පව එක තියෙනවා කියලා? simple past පාවිච්චි කරපුවා. නෑ. නෑ. No. ඔන්න තව එකක් බොන්න පුළුවන්. මේක මම ෂුට් එකක් ඉස්පුරු කරලා ඉන්න ෂුට් එකකින් බොනවා කියලා. ඒනට දැන් ඒක කූඹි ස්විමින් pool එකක් කරගෙන දැන් බොන්න බෑ. ඉතින් past continuous පාවිච්චි කරද්දී ඔය සිද්ධි දෙකමම නෙමෙයි තියෙන්නේ. past continuous අපි පාවිච්චි කරන්නේ ongoing කියන දේ පෙන්නන. ongoing කියලා කියන්නේ finished නැහැ. අපි ඔය කියන time එකේදී ඒක තාමත් in progress. ඒක තාමත් කියන්නේ මේ වෙලාවේ නෙමෙයි අපි ඔය කතා කරන මොහොතේදී ඒක සිද්ධ වෙවි තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් කර ඉන්නවා කියන අදහස දෙන්නයි. අන්න ඒක නිසා අපිට past continuous use කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ තැන්වලදී. අපි මොකක් හරි past time එකක් ගත්තොත් nowට කලින් මේවා තියෙන්නේ. එතකොට මේ past time එක අපිට ඔන්න simple past වලින් කියන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔරලෝසු වෙලාවක් කියන්නත් පුළුවන්. මම ගෙදර ආවේ රෑ 10ට. I came home at 10 o'clock. I came home at 10 o'clock කියන එක simple past නේද? Yes. එහෙනම් ඒ
අපි මේක shoot එක ලියමු. 12. Select. I came home at 10 o'clock. O'clock ලියනකොට O අකුර capital ලියන්න එපා. දහය මාට අපිට o'clock දාන්න පුළුවන්ද? බෑ. Good. O'clock දාන්නේ අර full hours වල විතරයි. 10 o'clock, 9 o'clock, 8 o'clock ඒ වගේ. මැද කැලි වලට ඒව දාන්න බෑ. එහෙනම් I came home at 10 o'clock. ඒ වගේම ඔය 10 o'clock කියන time එකට අපිට refer කරන්න පුළුවන් නම් මෙහෙම මම ගෙදර ආව වෙලාවේ වගේ කියන්න. එහෙනම් අපිට add කරන්න පුළුවන් කොහමද? When I came home. ඔය part එක. මම ගෙදර ආව වෙලාවේ මොකද්ද වෙමින් තිබුණේ? මගේ දුවලා දෙන්න කාටුන් බලනවා. මම ගෙදර ආව වෙලාවේ දුවලා දෙන්න ටීවී බල හිටියේ. How do you say that? My daughters කියමු plural නේ. Were watching cartoons. අපි ඔය දෙකම එකට හිතුවොත් මම ගෙදර ආව වෙලාවේ මගේ දුවලා කාටුන් බල හිටියේ. My daughters were watching cartoons when I came home. ඕක අපිට සිද්ධි දෙක වෙන වෙනම කියන්නත් පුළුවන් වාක්‍ය දෙකකින් ඕනනම්. I came home at 10 o'clock and my daughters were watching cartoons. වචන add කරන්න පුළුවන් ඒ වෙලාවේ කියලා කියන්න at that time ඒ වගේ. My daughters were watching cartoons at the time when I came home එහෙම නැත්නම් my daughters were watching cartoons at 10 o'clock last night. එහෙම නැත්නම් I came home at 10 o'clock and my daughters were watching cartoons. එහෙම නැත්නම් තනි sentence එකකින් කියනවා නම් my daughters were watching cartoons when I came home. මම ගෙදර ආව වෙලාවේ මගේ දුවලා කාටුන් බල හිටියේ. You know my daughter's names, right? මතකද? නැද්ද? My daughters watching cartoons when I came home. All right. මෙන්න මේ pictures එක ඊළඟට තියෙන pictures එක වලට මතකද? ඔක අපි කලින් දැක්කා. Where? කොහෙද දැක්කේ? When we were doing the simple present tense and the present continuous. මතකද? මම drive කරන වෙලාවට phone එක answer කරන්නේ නැහැ කියලා කොහොමද කිව්වේ? පුරුද්දක් විදිහට මම drive කරනකොට phone එක answer කරන්නේ නැහැ. I Yeah. don't answer. Answer the call when I'm driving. I don't answer the phone when I'm driving. I don't answer the phone කියන part එක මොකද්ද? Simple present. When I'm driving කියන එක present perfect. Sorry, present continuous. අර ongoing action එක background action එක ඒ විදිහටම අපිට past දේවල් ගැන apply කරන්න පුළුවන්. අපි මේක දිහා බලන්නකෝ. ඒ call එක ආවේ මම නනා ඉන්නකොට. ඒ call එක ආවා කියලා කොහොමද කියන්නේ? That That call call came මොන වෙලාවේද? When I when got I bath. was When I was having a shower. No, එහෙම නැත්නම් when I was having a bath. එහෙම නැත්නම් when I was මොකද්ද? Bathing. නෑ Bathing. නෑ Bathing. bathing the sound එක තියෙන. bath noun එක. එතකොට have a bath verb එක bathe. Bathe. දායන්නේ තමයි ඉවරනේ. සිංහල දායන්නයි ඉංග්‍රීසි දායන්නයි චුට්ටක් වෙනස්. සිංහල දායන්න කොහොමද කියන්නේ? ද Bathe. දත් වල වැදිලා දත් මැද්දට ඇවිල්ලා නෙමෙයි. The කොහොමද? ද දත් වල පිටිපස්සෙන් දිව වදින්නේ නේද? ඉංග්‍රීසි දායන්න මෙහෙම. the incidental ඒ කියන්නේ දත් ඇඳි දෙක නැද්දට දිවේ අග ගෙනල්ලා තමයි කියන්නේ. the Bathe. base the දායන්නත් එහෙමයි.
සිංහල තෑන දන්තජ තයන්න දත් වල පිටිපස්ස වැඩි කියවෙන තයන්න තත්ත ඉංග්‍රීසි තයන්න දත්වල පිටිපස්ස වදිනවා නෙමෙයි ඉංග්‍රීසි තයන්න දත් ඇඳි දෙක මැද්දට දිව ගෙනල්ලා කියන්නේ එතකොට ඇත්තටම අපේ සිංහල තයන්න තරම් තදට කියවෙන්නේ නැහැ කොහොමද කියවෙන්නේ කියන සවුන්ඩ් එක. ඒ ඇහෙන්නේ නැහැ හරියට. ස නෙමෙයි. කියලා පිඹින සවුන්ඩ් එකක් ඒක. ඒතර සිංහල තෑන්න ඉංග්‍රීසි තෑන්න චුට්ටක් වෙනස්. ඔයාලට අර කරන්න පුළුවන් ට්‍රික් එක තමයි අර දිවේ පොසිෂන් එක වෙනස් කළත් ඒක ටිකක් දුරට හරියට කියවෙයි. එතකොට ස කියන සවුන්ඩ්ස් වල වෙන්න ඕනේ. දිවේ අග දත් ඇඳි දෙක මැද දරගෙන යනවා නම් හරියි. ද සවුන්ඩ් එකත් එහෙමයි. එතකොට ز ස. එහෙනම් when I was bathing එහෙනම් ඒ කෝල් එක ආවේ මම නනායේදී that call came when I was having a shower. Have a shower කියන එකයි have a bath කියන එකයි වෙනස මොකක්ද? bath කියලා කියනකොට අර මොකක් හරි එක ගිලිලා නානවා, එබිලා නානවා ඒක තියෙනවා. ඒ කියන්නේ වතුර බේස්මක් පුරවලා ඒකට බහැලා නානවා bath. ඒක bath එකක්. So you bathe in a body of water. But shower එකේ නානවා කියන එක ඉතින් ඒක ඕකේනේ. So that's the difference. මොකක් හරි වතුරක බැහැගෙන නානවා bath. ඒක bath එකක්. එහෙනම් ඒකේ verb එක bathe. මේක past continuous කියන්නේ මොකක්ද? මෙතන මොකක්ද මේ තියෙන සිද්ධි දෙක? දේවල් දෙකක් එකම වෙලාවෙ වෙනවා. ඒ දෙකම ටික වෙලාවක් යන්නේ. උදාහරණයක් විදියට රෝමි ගිනි ගනිද්දී නීරෝ මොකද කර හිටියේ? වීණාවාද. නීරෝ වීණා වාදනය කර හිටියා. එහෙනම් දෙකම past continuous නම් Nero was playing his veena. මේ පින්තූරේ නම් තියෙන්නේ ෆිඩල් එකක්. මේක වයලින් එකක් කියලා හිතන්නත් පුළුවන්. ඒ කාලේ විශේෂ එක වයලින්ම නෙමෙයි. ඒවට කිව්වේ ෆිඩල්. කොහොම හරි වයලින් ෆිඩල් දෙකම ගවන්නේ. අර මේක නම් අර තියෙන දිගට මෙහෙම තියෙන. ඒක වීණාව කියනවා. මල හරියටම ෂෝ වෙන එක. හරිය මේ පික්චර් එකේ තියෙන්නේ ෆිඩල් එක. ෆිඩල් නැත්නම් වයලින් නැත්නම් හාප් තමයි අර මෙහෙම දිගට කුරු තියෙන එක. කුරු තත් ටික තියෙන එක. Was playing his fiddle, violin, harp. මොනවා වෙද්දිද බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ වෙන්නේ මොකද්ද? රෝමේ ගිනි. රෝමි ගිනි ගන්නවා. When the room, Rome when the room is was burning, burning was down. burning. When Rome was burning down, Nero was playing his fiddle, violin, or harp. For these two instances, මේකටයි ඔයාලට ඕන නම් when වලට use කරන්න පුළුවන් වෙන කෙනෙකුත් වෙනවා. කවුද එයා? තව එක්කෙනෙක් අපි ඉගෙන ගත්ත present continuous ඉගෙන ගත්ත දවසේ. මෙයාට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් when විතරයි. මෙයාට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් when or while. මෙයාටත් එහෙමම තමයි. මෙයාටත් පුළුවන් when or while. එහෙනම් මේ idea එකම අපිට while වලින් කියන්නත් පුළුවන්. Nero was playing his fiddle while Rome was burning down. මේක ඒ call එක ආවේ මම නනායි මම කැම හදාදිද්දී that call came while I was cooking. අපි බලමු වෙනම examples ටිකක්. දැන් මෙතන තියෙන්නේ මොකද්ද? when වලින් join වෙන දෙයක්. main action එක තමයි මේ yellow එක. background එකේ සිද්ධ වෙන එක තමයි මේ main action එක තමයි මේක. ඒක සිද්ධ වෙන වෙලාව තමයි simple past වලින් කියන්නේ. ඔයා මගෙන් ප්‍රශ්න අහනකොට මම අහගෙන නෙමෙයි හිටියේ. මම අහුම්කම් දීගෙන නෙමෙයි හිටියේ. How do you say that? මම අහුම්කම් දීගෙන නෙමෙයි හිටියේ. I wasn't listening when ඔයා ප්‍රශ්න අහපු වෙලාවේ when you asked the question. I wasn't listening when you asked the question. මම අහපෙලා මම අහුම්කම් දීගෙන නෙමෙයි හිටියේ. ඕකම අපි කෙනෙක්ගෙන් අහන්න මොකද? මම ඔයාලට කතා කරද්දී ඔයා අහුම්කම් දීගෙන නෙමෙයිද හිටියේ? How do you ask it? දැන් you එක නම් helping verb එක were. එහෙනම් අහගෙන නෙමෙයිද හිටියේ?
yes no question Weren't, එක. Weren't you weren't you listening listening when when I I when I was ආශිටකින් මම කතා කරනකොට කියලානේ කිව්වේ නේද? එතකොට කතා කරනවා අහන් ඉන්නවා දෙකම එකපාර වෙන්න ඕනේ දැක් මේක අපි මෙහෙම ගමුකෝ. Weren't you listening when I මම මේ ප්‍රශ්නේ අහනකොට ඔයා අහගෙන නෙමෙයිද හිටියේ? එහෙනම් when I asked the question. question. Weren't you listening when I asked the question? මම ප්‍රශ්නේ අහපු වෙලාවේ ඔයා අහගෙන නෙමෙයිද හිටියේ? මම කතා කරනකොට ඔයා අහගෙන නෙමෙයිද හිටියේ කියලා කිව්වොත් ඒක අර එකම වෙලාවේ සිද්ධ වෙන වෙලා ටිකක් ලොකු ටයිම් එකක් යන සිද්ධි දෙකක් නිසා තමයි ඒ එක්සැම්පල් එක මම මෙතන ලිව්වේ. ඒක අපිට ලියන්න පුළුවන් මෙතෙන්ට. කොහොමද අහන්නේ? මම කතා කරද්දි මම ඔයාට කතා කරද්දි ඔයා අහගෙන නෙමෙයිද හිටියේ? Weren't you were you listening listening when නැත්තම් when while when I was talking to you? you දෙකම past continuous. මම ඔයාලට කතා කරනවා ඔයා අහන් ඉන්නවා දෙකම එකම වෙලාවෙ සිද්ධ වෙන ටිකක් වෙලාවක් යන වැඩ long actions. මේ කලින් එක එහෙම නෙමෙයි. මම ඔයගෙන් ප්‍රශ්නය අහපු වෙලාව කියන දේ short time එකක් යන එකක්. ඒ වෙලාවේ ඔයා අහගෙන නෙමෙයි හිටියේ. මේ ඔයා සුපුනිව දැක්ක වෙලාවේ එයා මොකක්ද ඇඳන් හිටියේ? what was the What was was what was was Supuni Supuni wearing wearing? when ඔයාව දැක්ක When- වෙලාවේ when you 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 saw her. her What was Supuni wearing when you saw her? සුපිනිව දැක්ක වෙලාවේ එයා මොකක්ද ඇඳන් හිටියේ? මේ කොයි ටීචර්ද මේ කසන් පන්තියට ඇතුල් වුණු වෙලාවේ කසන් පන්තියට ආව වෙලාවේ කොයි ටීචර්ද උගන්වන්න හිටියේ කියලා අහන්නේ කොහමද? Which teacher? which teacher Which teacher was was teaching teaching when when කසන් the පන්තියට cousin එන්ටර් වුණු when වෙලාවේ cousin when when cousin cousin came to the class came to the class. Which teacher was teaching when cousin came to the class? cousin පන්තියට ආව වෙලාවේ කවුද උගන්වන්න හිටියේ? Another මේ ඒ ෆිල්ම් එක බලේදී අපේ ෆිල්ම් එක බලේදී අයියවත් නින්ද ගියේ. එතකොට හ්ම් why were you why were you falling asleep in ෆිල්ම් එක බලනවා කියන එක ටික වෙලාවක් යන වැඩක් නේ. හින්දා ඒකත් ගැලපෙන්නේ ඊළඟ එකට එහා පැත්තට. අර හේතුව තමයි ෆිල්ම් එක බලනවා කියන එක ටික වෙලාවක් යන වැඩක් නිසා ඒකත් මේ විදිහට. ඇයි ඔයා නිදි කිරමින් හිටියේ? Why were you falling asleep while නැත්නම් when we we were were watching that film. film? Why were you falling asleep when we were watching that film? අපේ ෆිල්ම් එක බලද්දී ඇයි ඔයා නිදිමින් හිටියේ? ඔයා නිදි කිර හිටියේ. නිදි කිර ඉන්නවා නින්ද වැටි ඉන්නවායි නින්ද යනවා කියන එකයි දෙකක් නේ. එතකොට නින්ද යනවා කියන එකත් ගන්න පුළුවන්. නින්ද ගියා නම් නින්ද ගියා කියන අදහසින් අහනවා නම් අපිට මෙහෙම අහන්නත් පුළුවන්. ඔයාට නින්ද ගියා. You fell asleep. එහෙනම් ඇයි ඔයාට නින්ද ගියේ? How do you ask it? Why did Why you did fall fall asleep? did you කළොත් ඊට පස්සේ එන එක V1 වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් why did you fall asleep while නැත්නම් when we were watching that movie නැත්නම් film? Why did you fall asleep while we were watching that movie? තවත් මේ වගේ long actions එකක් ගමු.
අම්මා උයද්දි ඔයා මොනවද කර කර හිටියේ? අම්මා උයද්දි ඔයා මොනවද කර කර හිටියේ? එහෙනම් එකම වෙලාවෙ සිද්ධ වෙමින් තිබිච්ච long actions දෙකක්. What were you doing? What were you What doing? were you doing while නැත්නම් when Other your Mother mother was When cooking. was was cooking? cooking? ඔයාලට ප්‍රොමෝෂන් එකක් ඉල්ලලා ප්‍රොමෝෂන් එක හම්බ වෙන්නේ නැති වෙලාවක ඔයාලගේ බොස්ට බනින්න පුළුවන් කොහොමද? අනික් මිනිස්සු වෙලාව නාස්ති කරද්දි මම මොනවද කරමින් හිටියේ? මම මගේ මොකද්ද? මම මගේ උපරිම මහන්සිය මගේ උපරිම එෆර්ට් එක දැම්ම මේ කම්පැනි එක දියුණු කරන්න. දැන් මා නෙමෙයි මම ඒක කරමින් හිටියේ. තාම කරනවා කියන එක වෙන නැද්ද වෙනම කතාවක්. ඒ වෙලාවේ අනිත් අය වෙලාව නාස්ති කරද්දි මම මගේ ෆුල් එෆර්ට් එක කම්පැනි එක දියුණු කරන්න දාලා හිටියේ. How do you say that? I was I was giving my fullest full effort to effort. The develop company this company while While allowing others others were were wasting wasting away their time. Wasting time. their time කියලා කියන්න පුළුවන්. Wasting away කියද්දි අර අපිට කියන්න අදහස් තව ටිකක් emphasize වෙනවා. ඒ කියන්නේ කාලේ නාස්ති කරලා දානවා කියන දෙයට waste time ගන්නත් පුළුවන්. Wasting away time කියලා කියන්නේ තේරුමක් නැතුව වෙලාව නාස්ති කරලා දානවා. Wasting away time. Waste time කියලා කියන්නේ අපි වෙන මොනවා හරි වැඩක් කරලා කාලය අයින් කරනවා කියන එක තියෙනවා. Waste away time කියලා කියන්නේ අරටත් වඩා ඒ meaning එක තව strongly අපිට කියන්න පුළුවන්. තව එකක් බලමු මෙන්න මේ විදිහට. ඒ කියන්නේ දැන් background action එකක් තියෙනවා. ඒ action එක වෙන වෙලාවෙ සිද්ධ වෙච්ච short action එකක්. අපි ගත්තොත් අපි ඩිනර් ගන්න ගමන් එද්දී මොකක්ද උනේ? අපි ඩිනර් ගමන් නෑ. මතකද ගිය අවුරුද්දේ නෙමෙයි ඊට කලින් අවුරුද්දේ. ඒ කට්ටිය බෝධි පූජාව තියෙනකොට එයාලට විශාල සද්දයක් ඇහුණා. කොහොමද කියන්නේ? එයාලට විශාල සද්දයක් ඇහුණා. අපිට විශාල සද්දයක් ඇහුණා. එතකොට they heard we heard loud loud noise. Yes. loud කියන වචනේ හැමෝම දන්නවනේ. loud වගේ නිකන් අර සද්ද විස්තර කරන්න පුළුවන් adjective එකක්. ලොකු සද්දයක් කියන වචනට ගන්න පුළුවන් තව adjective එකක්. thunderous. thunder දන්නවනේ අකුරු ගහනවා ගොරවනවා. ඒ වගේ ලොකු සද්දයක් කියලා කියන අපිට thunderous කියලා ගන්න පුළුවන්. We heard a thunderous noise or thunderous sound. මොනවා කරද්දිද? while නැත්නම් when we were having a අපි දන්න බෝධි පූජාවක් නම් අපි බෝධි පූජාව කර කර ඉන්නකොට තමයි ඔය සද්ද ඇහුනේ. We were having the Bodhi Puja. We heard a thunderous noise while we were having the Bodhi Puja. දැන් ඔයාලකට examples ඕනේ. මම කියලා හරියන්න. Oh. අපි ඒ ටොපික් එක ඩිස්කස් කරද්දී ළමයි එක අයිඩියා එකක්වත් contribute කළේ නැහැ. How do you say that? children. The students didn't contribute එක අයිඩියා එකක්වත් contribute any even one idea while නැත්නම් when we were We were discussing That topic. that topic. ඇයි ළමයි ඒ එක අයිඩියා එකක්වත් contribute කළේ නැත්නම් අපි ඒ ටොපික් එක ඩිස්කස් කරද්දී කියලා අහන්නේ කොහොමද? Why didn't the students contribute even one idea while we were discussing that topic? didn't Why?
අමාරුද? ideas. ideas එන ideas හිතන්න දැන් රෑ හින්දා දන්නේ නැහැ. එතකොට දැන් ඊට පස්සේ හෙට නිදහස් මනසකින් හිතන්න. ඊට පස්සේ අපේ කවදායි ක්ලාස් එක තියෙන්නේ සන්ඩේනේ third නේද? ඔව්නේ අද 30th. Yeah, the next class is on the 3rd Sunday from 8:30 to 10:30. I'm not going to come at 8 and wait until 8:30. කවුරු ප්‍රශ්න අහන්නේ නැහැ. අද නදේශා විතරක් එක question එකක් අහුවා. So thank you නදේශා. I think 8:30 අපි පටන් ගමු. 8:30 ඉඳන් 10:30 වෙනකන් session එක කරන් යන්. එතකොට අපි ආයෙත් මේ part එක එක තව examples ටික discuss කරමු. මොකද ඔතන තව shooting part එක cover කරන්න තියෙනවනේ මේකේ. Past perfect අපි කතා කළේ නැහැනේ. ඒ වගේම අපි මෙතන වෙන්න පුළුවන් සිද්ධි තුනක් කතා කළා. And since you didn't contribute even one idea while we were discussing this topic, I want to revisit this and practice a few more sentences. So on the 3rd, I hope you all will be joining. And when you do, let's try a few sentences and please make sure that you try what we have done so far and get those questions and issues that you have cleared out. All right? So yeah, and I want help like thing from you. That is, please go to the app.inspire thing and please complete the login process so we can get the next stuff ready for you in January. ඒ මම ඔයාලට අර මොකද්ද Inspire app එකක් තියෙනවා කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ account එක තියෙනවා ඒක ඇතුලේ. ඒකෙන් ඔයාලට පුළුවන් මේ teachers-ලා contact කරගන්න වගේ. ඒ කියන්නේ teachers-ලාට pay කරන්න ඕනේ කියන එකක් නෙවෙයි. ඔයාලා conversations කරන්න. ඒක teachers-ලාට pay කරන part එකක් තියෙනවා. හැබැයි ඒක අනිවාර්යෙන් කරන්න ඕනේ දෙයක් නෙවෙයි. හැබැයි ඒ account එක තියෙනකොට ඔයාලට ඕනම මේ member කෙනෙක් එක්ක one-to-one conversations arrange කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඒක ඇතුලේ ඉන්නේ platform එකේ තියෙන ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න කෙනෙක් හොයාගන්න ඕනේ කට්ටියට සහ basically English improve කරගන්න ඕනේ කට්ටියට. එතකොට ඒක ඇතුලේ users-ලාත් එක්ක තියෙන conversations ඔයාලා free arrange කරගන්න පුළුවන්. අර qualified teachers-ලාට එක්ක arrange කරගන්නකොට තමයි එයාලට pay කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ හින්දා අර free version එකේ free දේවල් වලත් ඔයාලට ගන්න දේවල් ගොඩක් තියෙනවා සහ ඒක වලට උදව් වෙයි මේ මොනවාද improve කරගන්න වැඩේට. එකම දේ users-ලා නැත්තම් ඒක improve කරන speed එක අඩු වෙනවනේ. ඒක develop කරන speed එක අඩු වෙනවනේ. ඒ හින්දා ඔයාලට පුළුවන් නම් app.inspire.lk address එකට ගිහිල්ලා හෝ ඒ කියන්නේ app.inspire.lk ගිහිල්ලාත් ඒ වැඩේ කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්තම් එහෙම ගියහම මෙහෙම එකක් open වෙයි. එහෙම නැත්තම් inspire.lk site එකට ගියාම ඒකෙන් යන්නත් පුළුවන්. ඒකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ දෙවෙනි එක inspire web app එක. inspire web app එකට ගිහිල්ලා අතෙන්ටම තමයි යන්නේ. ඔය දෙවිදිහට මේකට ගිහ හැකි. ගිහිල්ලා sign in වෙන්න දෙන්න. sign in වෙන්න දුන්නම ඒක ක්ලික් කළාම ඔයාලට මම මිස්ටර් පෙරේරා වයින් කරලා ඉන්නම් ඉස්සෙල්ලා. මේ තියෙන්නේ. ඔයාලට මෙහෙම එකක් කරන්න වෙන්නේ නැහැ. මම මේ අපේ ටෙස්ට් account එක අයින් කරනවා ඔයාලට පෙන්නන්න නිසා. එතකොට ඔයාලට මෙතන ඔයාලගේ Google account එකෙන් log වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් account එකක් create කරන්නත් පුළුවන්. මම මිස්ටර් පෙරේරාෙන් log වෙන්නම්කෝ. ඒකින් ඔයාලා log වෙනහම ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ account එක create කරගන්න මෙන්න මේ විදියට. ඉතින් login to your dashboard කියලා එනවා. එතනින් learn English කියලා දෙන්න. ඔයාලා teacher කෙනෙක් නම් teachers-ලාට කරන්න දෙන්නේ teach English කියලා යන්න. තාම teachers-ලාට කරන්න තියෙන වැඩ ටික complete කරලා ඉවර නැහැ. publicly open කරන්න. දැනට ඉන්න teachers-ලා තමයි මේක පාවිච්චි කරන්නේ. ඔයාලා students-ලානේ දැනට. ඒතර learn English කියන එකට ගියා. ඔයාගේ profile එක create කරන්නයි තියෙන්නේ. මෙතනට ගිහිල්ලා දෙන්න ඔයාලගේ නම. මෙයා Mr. Pereira.
එයාගේ ෆෝන් නම්බර් එක මේක. එයාගේ උපන්දිනය නම් මේක. එයා ගොඩක් ඉතින් ඔයාලා ලංකාවේ ඉන්නේ. ලංකාවේ ඉන්න නිසා මේක අමුතියෙන් වෙනස් කරන්න ඕනේ නැහැ. ෂෙහාන් ඉන්නව නේද? ෂෙහානිට මෙතනින් පික් කරන්න පුළුවන්. කොහෙද? ඔයාලගේ ටයිම් zone එක තියෙන්නේ කීයද? කොහෙද? ට්‍රයිපෝලි කියන්නේ ඉටලි වල ටයිම් zone එකද? ඒක මට හරියටම ෂුවර් නෑ. ඔයා ඒක පික් කරන්න. 5:30 නේ ලංකාවේ කට්ටියට දෙන්නේ. ජයවර්ධනපුර ටයිම් එක අපි පාවිච්චි කරන්නේ. ඒතකොට ඒක වෙනස් කරන්න ඕනේ. ඒක තමයි ඩිෆෝල්ට් සිලෙක්ට් වෙලා තියෙන්නේ. වෙන රටකින් ඉන්න කට්ටියට ඒක පික් කරගන්න පුළුවන්. ඒ පික් කරලා next දුන්නම ඊට පස්සේ ඔයාලා කවද්ද ෆ්‍රී කියලා පික් කරන්න දෙන්නේ. දැනට මේක එක දවසක් පික් කරලා ඒ දවසේ තියෙන එක වෙනස් නොකර තිබ්බත් කමක් නැහැ. නැත්නම් ඔයාලා ටයිම් එක අරගෙන මේක ඇඩ් කරන්නත් පුළුවන්. මම මෙන්න මේ දවසේ මෙන්න මේ වෙලාවට ෆ්‍රී කියලා දැනට එකක් ඇඩ් කළාම හරි දැනට ඔයාලගේ account එක create වෙන එක විතරනේ බලන්න ඕනේ අපිට. ඔයාලා platform එක ඇතුලේ ඉන්නවා කියලා. ඒ නිසා Monday පික් කළා. ඔය එන එක කොහොමද තියෙන්නේ අරලා next දැන්. ඊට පස්සේ terms and conditions privacy policy වලට කියලා බලන්න පුළුවන් ක්ලික් කරලා ඕනනම් නැත්නම් ටික එක දාන්න. කවදාවත් අපි ඔය කියවන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ next වෙනවා. ඊට පස්සේ continue කළාට පස්සේ ඔයාලගේ account එක create කරනවා. create වෙනහම ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ dashboard එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. එතෙන්ට ආව නම් ඇති දැනට. ලබන මාසෙ වෙද්දී. ඒ කියන්නේ දෙසැම්බර් මැද වෙනකොට ඔයාලට පුළුවන් මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා මේ ඉන්න teachers ලාගෙන් එක්කෙනෙක් පික් කරගෙන ඒ teachers ලාත් එක්ක ඔයාලට ඔයාලගේ availability එක මෙතන set කරලා නැති නිසායි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. මේක තාම ඉවර නැහැ. date එකක් pick කරලා ඒ දවසේ appointment එකක් arrange කරගන්න මෙන්න මේ වෙලාවේ මට ඒ teacher එක කතා කරන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ඒක teacher එක කතා කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඒ feature එක test කරලා ඉවර වුණායින් පස්සේ ඔයාලගේ friends ලා වගේ add වෙලා තියෙන කට්ටියත් එක්කත් ඔයාලට appointments arrange කරගන්න පුළුවන්. ඒවට pay කරන්න ඕනේ නැහැ free. ඒ කියන්නේ ඉංග්‍රීසි practice කරන්න කතා කරන්න ඔයාලට මෙන්න මේ time එක arrange කරගන්න පුළුවන්. හැම week එකේම හෝ එහෙම නැත්නම් සතියේ එක දවසක වගේ. ඊට අමතරව ඔයාලා රෙජිස්ටර් වෙලා ඉන්න courses දැනට ඔයාලා WhatsApp වලට යන්න ඕනේ, Google Classroom වලට යන්න ඕනේ, තැන් වලට ගිහිල්ලා නෙමේ කැලි හොයාගන්න. එහෙම නැත්නම් මේකෙන් කරන්නත් පුළුවන් ඔයාලට. මේකේ available courses වලට ගිහිල්ලා ඔයාලට අදාළ course එකකට join වෙන්න පුළුවන්. මේක නැත්නම් දැන් ඔයාලා මේකෙන් ඉවර කළාට පස්සේ වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. මේ course එකට ගිහිල්ලා ඔයාලා අදාළ එකට join course කියලා දුන්නාම ඔයාලගේ ඒ course එක add වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ course එක අපි approve කළාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඒ course එක view කරන්නත්. කොහොමද? courses වලට ගිහිල්ලා මෙතන view course කියලා ගියා එකේ. තාම your request is pending නේ. ඒ කියන්නේ තාම ඔයාගේ request එක approve කරලා නැහැ. මම approve කරන්නම්කෝ ඒක. Mr. Pereira. කවුරුත් කවන්නේ දෙන්නම approve කරලා දාමු. ඒක දෙර එකක් කියන්නේ. dashboard එක දාපියා. දැන් මේ course එක active. ඒ කියන්නේ ඔයාලට course එකට අදාළව Zoom link එක වෙන්න පුළුවන්. දැන් අද වගේ issues නෑ ඒකට. දැන් හැමතිස්සෙම class එකට join වෙන්න ඕනකට link එක හොයන්න ඕනේ නෑ. මෙතනින් ඔයාලට කෙලිම meeting එකට join වෙන්න පුළුවන්. Google Classroom එකට යන්න පුළුවන්. ඒ class එකට අදාළ WhatsApp open කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ fun වැඩ ගොඩක් කරන්න පුළුවන් මේ app එක ඇතුලේ. අලුත් features එකතු කරන්න මේක මට develop කරන්න support කරන කට්ටියට හිතෙන්නේ පාවිච්චි කරන කට්ටිය ඉන්නවා නේද? ඒතර ඔයාලට මේක කළොත් ඒක ඔයාලට ඉස්සරහට ලොකු support එකක් වෙයි. එහෙනම් try එකක් දෙන්න. එහෙනම් මම ඔයාලගෙන් request කරන දේ තමයි අද class එක ඉවරනහම පුළුවන් නම් app.inspire.lk ගිහිල්ලා ඔයාලගේ profile එක create කරන්න. එතකොට මට පුළුවන් develop කරන කට්ටිය තව ටිකක් push කරන්න. මේක වුමනාවෙන් කට්ටිය ගොඩක් දෙනෙක් ඉන්නවා. එතකොට ඔයාලගේ development තව ඉක්මනට අපිට කරන්න වෙනවා කියලා. එතකොට ඔයාලට ලබන අවුරුද්ද වෙනකොට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න කෙනෙක් ඉන්න free platform එකක් ගන්න පුළුවන්. දැන් platforms දෙකක් තියෙනවා ලංකාවට access කරන්න පුළුවන් ඒවා. එකක් තමයි Cambly, අනිත් එක Fluentme. ඒ දෙකම paid services. ඒ වගේම ඒගොල්ලන්ගේ services open නැහැ. ඉතින් මේක open platform එකක් විදිහට අපිට හදන්න ඕන. ඒකයි.
ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ දැන් අපි open සහ freely කරන්න හදන ගොඩක් දේවල් වලදී මේ චුට්ට දෙනා ඉන්නේ. ඇයි ඒ? free සහ open දෙනකොට ඒක වටින්නේ නැද්ද දන්නේ? Valor, but yeah, this is what I want to do. So let's do it. Go ahead. Hola. Good luck. Thank you, Menaka Hideata. Thank you, Nadesha. Thank you, Amila. Thank you, Hasita. Thank you, Shehani, Madhusha, Madhushani, Muri, Shehani, and Tushar. I will see you on Sunday. ලබන ඉරිදා තමයි අපි 7 වෙනිදා වෙනුවට ක්ලාස් එක කරන්නේ. ඒ කියන්නේ ලබන ඉරිදා 3 වෙනිදා ඊළඟට 5 වෙනිදා ඊට පස්සේ ආයි මම available වෙන්නේ 15 වෙනිදායින් පස්සේ. බොහෝ විට අපිට අර 12 වෙනිදායි 14 වෙනිදායි මිස් වෙන ක්ලාස් එක දැන් ඔයාලා ගොඩක් දෙනෙක් Saturday නෙමෙයි Sunday free කියලා තියෙනවානේ. Saturday හෝ Sunday මම ඒක ඔයාලගෙන් අහන්නම්. ඒතර 12th class එක අපිට 16th හරි 17th හරි කරන්න පුළුවන්. 14th මිස් වෙන එක අපිට 19th 21st 24th කරන්න පුළුවන්. ඒතර ඔයාලට අපි plan කරගත්තු topics ටික. මේ අපි මේ sessions ටික discuss කරලා ඉවර කරනවා කියව topics. විශේෂයෙන්ම ඔයාලට වෙන classes වලින් හෝ වෙන තැනකින් කරගන්න බැරි වෙන topics ටිකක් තමයි අපේ මේ තියෙන conditionals lesson එකයි relative clauses lesson එකයි. අර අන්තිමටම තියෙන weeks 4 ඒ වගේ topics ටික මට sure ලංකාවේ වෙන courses වලින් වලට A level එකට කරගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඒ ටික මිස් කරගන්න එපා. tenses ටික අපි ඉවර කරලායින් පස්සේ පටන් ගන්න models conditionals relative clauses. ඒ ටික මිස් කරගන්න එපා. ඒ ටික තමයි අපේ last sessions 6. So thank you for your time. I will see you on Sunday. And we are starting the session on Sunday at 8:30. මම අරට ඇවිල්ලා 8:00 වෙනකන් නිකන් මෙහෙම ස්ක්‍රීන් එක දිහා බලාගෙන ඉන්නේ. මම එදාට join වෙන්නේ 8:30. ඒතර ඔයාලත් 8:30ම join වෙන්න. අපරාධනේ 8 ඉඳන් 8:00 වෙනකන් වෙලා. Right? So, right. Bye. Bye, sir. Thank you, sir. Good night. Thank you, sir.